Good evening, friends, and welcome to the 48th meeting of the study circle. Today is going to be the continuation of the earlier session by the Honorable Resource Person, Mr. S. Karthikeyan, District Judge Karaikal, regarding the Domestic Violence Act and Overview, Part 2. And over to him. You can start, sir. In the last session, we have seen many of the important provisions of the Domestic Violence Act. There are some questions relating to the earlier session. Let me answer the questions first. Thereafter, I will proceed with the current day's session. There are a couple of questions relating to the enforcement of the order. ஒருத்தர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, இந்த ரெசிடென்ட் ஆர்டர் வாங்கின பிறகு ரெண்டல் ஹவுஸ்ல இருக்காங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப். ரெசிடென்ட் ஆர்டர் வாங்கின பிறகு ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒய்ஃப் டெசர்ட் பண்ணி போயிட்டாருன்னா வாட் இஸ் த ரெமடி அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க. அதே போல இன்னொருத்தர் வந்து இன்ஜெக்ஷன் ஆர்டர் அல்லது அதர் ஆர்டர் பாஸ்ட் பை த மேஜிஸ்ட்ரேட் இஸ் வயலேட்டட், என்ன பண்ணும், அந்த ஆர்டரை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்றது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. இன்னொருத்தர் வந்து த ஹஸ்பண்ட் இஸ் a businessman and able to attach and unable to attach salary, how to enforce the order, is the arrest is only way அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. இந்த மூணு கேள்வியுமே enforcement of the order that I am going to discuss in the session elaborately. So அதை வந்து I reserve the answer for those questions. நீங்க வந்து end of the sessionல you may not need any clarification. I will cover all those things. அதுக்கு அடுத்தது another one question is regarding the pendency of the appeal divorce. Can the wife maintain petition under DV Act னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. அதுவுமே நான் வந்து ஏற்கனவே I answered this question. Even a divorced wife is entitled to file petition under DV Act. And the other aspects I am going to deal with in this session. So you please wait for the answer. The another question is whether mother-in-law can maintain DV petition against daughter-in-law. That also I already answered. Anyhow, as a recap for the earlier session, previous session, I want to elaborate something on this point. So first of all, to find out whether a particular person or a woman is able to maintain a petition under section 12 of the DV Act, we must bring her within the definitions of the Domestic Violence Act. First of all, she must be a woman. Thereafter, the relief must be sought for against the respondent as defined under section 2Q of the Domestic Violence Act. Thereafter, as I said earlier, there must be a domestic relationship between the two persons, and there must be the aggrieved woman must be subjected to domestic violence. So in the aspects எல்லாம் கவர் பண்ணாங்கன்னா டெஃபினட்டா mother-in-law can maintain a petition against a daughter-in-law. So அதுல சில ஒரு intricacies-லாம் இருக்கு that I am going to discuss in the session. You wait for that also. So another question is whether DV Act is common to all religion. ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு. Yes, it is secular legislation. Irrespective of the religion, any aggrieved woman can approach the court either under section 12 or under section 26. இன்னொரு question வந்து what are all the remedies available to an aggrieved woman married earlier but not divorced during COVID or otherwise? இன்னொரு கேள்வி. அதே மாதிரி ancillary இன்னொரு கேள்வி கூட, married woman without getting divorce married a person in temple and can she get maintenance from the person she married secondly அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டோம். ரெண்டு கேள்வி. இந்த ரெண்டு கேள்விக்குமே ஒரே ஆன்சர் தான். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். ரிலேஷன்ஷிப் இன் த நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜ் அப்படிங்கிற டெஃபினிஷனை ரொம்ப எலாபரேட்டா பார்த்துருக்கோம். இந்த இந்திரா சர்மா வெர்சஸ் விகேவி சர்மா அந்த வழக்கினுடைய அடிப்படையில ஹவு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வேர்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இன் த நேச்சர் ஆஃப் மேரேஜ் அப்படிங்கிறத எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்சஸோட நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த 8 சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா earlier, அந்த 8 சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ்ல இன் எனி ஒன் ஆஃப் த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல இஃப் தி ரிலேஷன்ஷிப் ஃபால் and there exists a domestic relationship, now they can maintain petition, otherwise they cannot அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரெண்டு கேள்விக்குமான ஆன்சர். அதே போல இன்னொரு கேள்வி, இது நான் ஏற்கனவே ஆன்சர் பண்ணிட்டேன், அந்த செஷன்லயே பண்ணிட்டேன், இருந்தாலும் பரவாயில்ல இன்னொரு முறை சொல்லிடுறேன். DVC, husband terminated EB and water connection in order to evict the wife, what is the remedy available அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி in order to evict the wife, if he cuts off electricity connection or water connection, it amounts to domestic violence. And the act itself amounts to domestic violence.
ஸோ அந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அக்கர் ஆன பிறகு அக்ரீடு பர்சனுக்கு வந்து என்னென்ன ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். 22ல இருந்து 2018ல இருந்து 22 வரைக்கும் ரிலீஃப்ஸ் இருக்கு. அந்த ரிலீஃப்ஸை அவங்க அவைல் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து என்ன கேட்டிருக்காருன்னா, the multiple proceedings like section 26 of Hindu Marriage Act, 125 CRPC and domestic violence act, will it not violate of article 20 subclass 2 of the constitution? ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. See, article 20 subclass 2 applies only to a criminal proceeding which attracts a WGO body. In the case of WGO body க்கு தான் வந்து protection is given under article 22, not in respect of civil cases. நம்ம டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் வந்து சிவில் ப்ரொசீடிங்ஸ்னு நம்ம எலாபரேட்டாவே போன செஷன்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்களுக்கு என்ன கேள்வி வரும்னா, இது ரெஸ்ஜூடிகேட் ஆகுமாங்கிறது கேள்வி தான் வருமே தவிர WGO பாடி வருமானு கேட்க முடியாது. ஸோ எனிகோ இது வந்து ஆல்ரெடி செட்டில்டு. நீங்க தீஸ் ஆர் ஆல் இண்டிபெண்டன்ட் ரைட்ஸ். மெயின்டெனன்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 26, மெயின்டெனன்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 125 CRPC and monetary relief under the provisions of domestic violence act are independent reliefs. That வந்து that you can avail if you are able to satisfy the court that you are come within the ambit of that particular legislation. So அதனால it is not violative. அதை பத்தி கூட ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கு, நம்ம ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கு, that I will discuss later. அப்புறம் இன்னொன்று வந்து கேட்டிருக்காங்க, in case of older children, will the child's interest to spend time with the father be considered even if the parents agree for visitation rights? ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு. So cardinal principle in a custody matter is that the welfare of the child is the paramount. அதை வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ வெல்ஃபேர் ஆஃப் த சைல்டுல ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் என்னன்னா தி சாய்ஸ் ஆஃப் த சைல்டு. ஸோ if the child is capable of taking reasonable decisions and the child is capable of making a choice, then the court will consider that also one of the factors. It is not the only factor, but it is one of the factors the court will consider while giving custody or visitation rights. இது வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு. So this is the last question for the earlier session. Respondents are in abroad, how to effect notice whether order of 5 rule 20 can be invoked அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி. ஸோ அப்ராட்ல இருக்கும்போது எப்படி நம்ம நோட்டீஸ் சர்வ் பண்றது? ஏன்னா செக்ஷன்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, செக்ஷன் 13 என்ன சொல்லுதுன்னா, நோட்டீஸ் ஆஃப் ஹியரிங் மஸ்ட் பி given through protection officer சொல்லுது. protection officer வந்து within the territory of India இருக்கும்போது how it can we can cause notice to the person in abroad அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி. ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து நீங்க ரூல் 12 இருக்கு. ரூல் 12 ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் தி சர்வீஸ் ஆஃப் நோட்டீசஸ். அதுல ஸ்பெசிபிக்கா ரூல் 12(2)ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, the court must take steps to serve notice to the protection officer. முதல்ல வந்து ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டான்ஸ்ல என்ன பண்ணோம், ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர் மூலமா சர்வ் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணோம். இஃப் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள்னா நம்ம வந்து எய்தர் we can take resort under order 5 of CPC. ஸோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்ட்ல எங்கேயுமே வந்து கோட் ஆஃப் சிவில் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணலாம்னு இருக்காது. பட் ரூல்ஸ்ல அதை கொண்டாந்துருக்காங்க. ரூல் 12(2)ல பாத்தீங்கன்னா சப்கிளாஸ் சில சொல்லியிருக்காங்க, ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் சர்விங் நோட்டீசஸ் we can take recourse under order 5. அப்போ ஆர்டர் 5ல சர்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா சாப்டர் 6 ஆஃப் த கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர், சாப்டர் 6ஐயும் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு 2 ஆப்ஷன் அவைலபிள். ஒன்று கோட் ஆஃப் சிவில் ப்ரொசீஜர்ல இருக்கக்கூடிய ஃபார்மாலிட்டிஸையும் அவைல் பண்ணலாம். ரெண்டாவது கிரிமினல் ப்ரொசீஜர்ல இருக்கக்கூடிய சாப்டர் 6, நம்ம நார்மலா சர்வீஸ் ஆஃப் சம்மன் இருக்கு இல்லையா, மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ஸ்ல சர்வீஸ் ஆஃப் சம்மன்ஸ் ப்ரொசீஜர், அந்த ப்ரொசீஜரையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் நீங்க 1 ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர், 2 CPC, 3 CRPC, அதை தாண்டி 4வதா ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க டீலர். என்னன்னா, the court may direct any other steps necessary with a view to expediting the proceedings to adhere to the limit. 3 நாள்ல நோட்டீஸ் சர்வ் பண்ணுங்கிறது ஆக்ட்ல சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயம். 12ல பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் 3 daysல நோட்டீஸ் டு பி சர்வ்டு. அப்ப அந்த 3 நாளுக்குள்ள சர்வ் பண்ணணும்னா the court can direct any mode. அவர் எதை வேணா ரெகக்னைஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா மேஜிஸ்ட்ரேட் கேன் ஃபார்முலேட் ஹிஸ் ஓன் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆஸ் பர் தி ஆக்ட். ஸோ அதனால நீங்க வந்து எனி மோடு, உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட் மோடு, ஈவன் இமெயில், வாட்ஸ்அப், எந்த இது மூலமா கூட நம்ம நோட்டீஸ் வந்து டைரக்ட் பண்ணலாம். அதனுடைய சர்வீஸை வந்து we can take it as a service. So these are all the modes available under the rules. Rule 12(2). So kindly go through the rule
whenever you have doubt about the causing of service. So with this, I wind up the question and answer session. Now we can move to the present day session. So earlier in the last session, we have seen how the act came into play, what is the genesis of the act, what is the definition of aggrieved person, what is the definition of respondent, what is the definition of domestic relationship, and in the domestic relationship we have seen the definition of shared household, the definition of relation in the nature of marriage. Like that we have seen the various basic aspects of the domestic violence. Thereafter we have gone through the definition of domestic violence itself under section 3. Thereafter we have discussed about the various rights available to the woman under the Domestic Violence Act. These are all the aspects we covered in the earlier session. So as a small recap, I want to remind you about the protections available to the woman under the act. As per section 17 and 19, the aggrieved woman is entitled to have resident order. Under section 18, she is entitled to protection order. Under section 20, she is entitled to monetary relief, including maintenance and medical expenses. Under section 21, she is entitled to custody orders relating to the custody of the children. Under section 22, she is entitled to compensation. These are all the protection available to the woman under the Domestic Violence Act, which we already discussed in the earlier session. Apart from this, there is yet another section which discuss about the additional relief. Section 36 talks about the act not in derogation of any other law. The provision of this act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force, which makes it very clear. The ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் இல்லையா, ஆர்டிகல் 22ல ஹிட் ஆகுமான்னு கேட்டிருந்தார் பாருங்க, அவருக்கு இதான் ஆன்சர். செக்ஷன் 36ல they made it very clear. இந்த ஆக்ட் வந்து நாட் இன் டிரோகேஷன் ஆஃப் எனி அதர் லா. இப்போ ஆஸ் ஆஃப் நவ் என்னென்ன ஆக்ட்லாம் வந்து நடைமுறையில் இருக்கோ அத்தனை நடைமுறைகளிலும் இருக்கக்கூடிய ரிலீஃப் இன் அடிஷன் டு தட் ரிலீஃப் we can resort to the reliefs under Domestic Violence Act அப்படிங்கிறது செக்ஷன் 36 சொல்லியிருக்கு. ஸோ அந்த டவுட்டே தேவையில்லை உங்களுக்கு. ஆர்டிகல் 22 will come into play or not டவுட்டே உங்களுக்கு வர தேவையில்லை. ஸோ இந்த with this we can conclude the rights. What are all the rights available to the woman under the Domestic Violence Act? So இப்போ ரைட்டை பத்தி பார்த்துட்டோம். அடுத்தது என்ன கொஸ்டின்னா, ரைட் ஆல்வேஸ் கப்புள்டு வித் டியூட்டிஸ் இல்லையா? நம்ம பார்த்துருப்போம் ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் ஆர் டூ சைட்ஸ் ஆஃப் த சேம் காயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு பக்கம் ரைட்னா அது அதர் சைட் ஆஃப் த காயின் இஸ் டியூட்டி. இந்த ஆக்ட்ல அந்த மாதிரி டியூட்டி ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, டியூட்டி பத்தி கூட நிறைய பேசியிருக்காங்க, நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆர் தேர். ஆனா ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நார்மலா த ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் வில் பி வெஸ்டட் வித் த சேம் பர்சன். யார் வந்து எக்ஸசைசிங் த ரைட்டோ தே வில் ஹேவ் தி டியூட்டி ஆல்சோ. அந்த மாதிரி தான் எல்லா ப்ரொவிஷன்ஸ்ல இருக்கும். இதுல வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட பொறுத்த வரைக்கும் டியூட்டி இஸ் காஸ்ட் அப்பான் தி அதர் பர்சன்ஸ், நாட் ஆன் தி பர்சன் ஆஃப் தி அக்ரீவ்ட் உமன். இட் இஸ் ஆன் தி அதர் பர்சன்ஸ். யார் யாருக்கெல்லாம் டியூட்டி இதுல வந்து காஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எவ்ரி பர்சன், நாட் ஒன்லி இதுல லிமிட்டே கிடையாது, எனி பர்சன் ஹேஸ் டு மேக் ஸ்டெப்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் அ உமன் ஃப்ரம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டியூட்டி இஸ் காஸ்ட் அப்பான் எவ்ரி காமன் பீயிங். எவ்ரி காமன் மேன் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஹேஸ் தி டியூட்டி டு ப்ரொடெக்ட் அ உமன் ஃப்ரம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ். அது வந்து முதல் டியூட்டி, காஸ்ட் அப்பான் எவ்ரி பர்சன். அடுத்தது போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ். போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கு சர்டன் டியூட்டிஸ் வேர் காஸ்டட். சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ், சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் வந்து இந்த ஆக்ட்ல டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ்க்கும் சர்டன் டியூட்டிஸ் வேர் காஸ்ட் அப்பான். அதுக்கப்புறம் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ், ஷெல்டர் ஹோம், மெடிக்கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர் அண்ட் அட் லாஸ்ட் கவர்மெண்ட். கிட்டத்தட்ட 8 ஏஜென்சிஸ்க்கு இந்த டியூட்டிஸை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிருக்காங்க. என்னென்ன டியூட்டிஸ் இருக்குங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் பின்னாடி பார்ப்போம், வரிசையா பார்ப்போம். நீங்க இப்போ வந்து செக்ஷன் 4 எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இந்த எவ்ரி பர்சனுக்கு என்ன டியூட்டி அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. எனி பர்சன் who has reason to believe that an act of domestic violence has been or is being or is likely to be committed may give information about it to the concerned protection officer. So இது எப்படின்னா, இப்போ நார்மலி நம்ம கிரிமினல் கேசஸ்ல இருக்கிற மாதிரி there is no locus standi.
எனிபடி கேன் செட் த கிரிமினல் லா இன் மோஷன் சொல்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி இப்போ ஒருத்தர் வந்து அந்த அக்ரீவ்டு பர்சனே போய் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ யாராவது பக்கத்துல இருக்கிறவர் பாக்குறாரு, அந்த வீட்டுல வந்து ஒரு உமன் வந்து சப்ஜெக்டட் டு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அவருக்கு தெரிய வந்தா, அவர் இமீடியட்டா he can go and give information to the protection officer. This is the duty cast upon every citizen, not only citizen, person includes non-citizen also, even juristic person like companies, partnership, etc. So அந்த மாதிரி the first and foremost duty is upon every common man of this country to protect the woman from domestic violence. So அப்ப இப்ப நமக்கு பக்கத்து வீட்டுல நடக்குது, நமக்கு என்னன்னு நம்ம இருக்க முடியாது. சில பேர் சொல்லுவான், நீங்க வந்து என் ஒய்ஃப்யா, நான் அடிப்பேன், உனக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்பான். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இனிமே கேட்க முடியாது. அவர் கேட்டாருன்னா அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரர் என்ன பண்ணலாம், நேரடியா ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர்கிட்ட போய் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துடலாம். அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும் பொழுது ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸருக்கு என்ன டியூட்டி அப்படின்னா, அவர் முதல்ல என்ன பண்ணணும், ஓரல் ரிட்டர்ன்ல கொடுத்தாங்கன்னா ரிட்டர்ன்ல வாங்கிக்கணும், அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ஓரல்ல கொடுத்தாங்கன்னா அதை வந்து ரைட்டிங்ல ரெடியூஸ் பண்ணி அதை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அவர் வந்து ஆக்ஷனுக்கு எடுக்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணிக்கணும். அந்த மாதிரி இப்ப நமக்கு நார்மலா எஃப்ஐஆருக்கு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் போடும்போது ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறவர் வந்து he may give first information either in oral or in written. அவர் நேரா போய் ஓரலாவும் கொடுக்கலாம், ரிட்டன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம். சேம் அதே சேம் ப்ரொசீஜர் எவ்ரி பர்சன் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, எனி பர்சன் who has the knowledge of the domestic violence can go to protection officer to give information. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து either ஓரலா இருக்கலாம், ரிட்டனா இருக்கலாம். ரிட்டனா இருந்தா வாங்கி அப்படியே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும். ஓரலா இருக்கிற பட்சத்துல it must be reduced into writing and a copy of the information should be given to the person who has given such information. அப்படியே எஃப்ஐஆர்ல என்னவோ அதே மாதிரி செக்ஷன் 154 என்ன மேண்டேட் பண்ணுதோ சேம் ப்ரொசீஜர் வந்து மேண்டேட் பண்றாங்க அண்டர் ரூல் 4 ஆஃப் தி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ரூல்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கடமை, இதுவும் ஒரு கடமை. அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் நிறைய வருது, அதை ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் போலீஸ் ஆஃபீஸர், சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் அண்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட், இவங்க 3 பேருக்கும் என்னென்ன கடமைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி செக்ஷன் 5 ஸ்பீக்ஸ் அபவுட். ஸோ செக்ஷன் 5 பார்த்தோம்னா, a police officer, protection officer, service provider or magistrate who has received a complaint of domestic violence or is otherwise present at the place of an incident of domestic violence, or when the incident of domestic violence is reported to him, shall inform the aggrieved person of a right to make an application for obtaining a relief by way of a protection order, an order for monetary relief, a custody order, a residence order, a compensation order, or more than one such order under this act. First என்ன பண்ணோம், இவங்க 4 பேரும் போலீஸ் ஆஃபீஸர், சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், மேஜிஸ்ட்ரேட், ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர், இவங்க எல்லாருமே அவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சாலும் சரி, அல்லது அவங்க முன்னிலையில ஒரு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அக்கரன்ஸ் நடந்தாலும் சரி, அவங்க அந்த அக்ரீவ்டு பர்சனுக்கு முதல்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணும். அவங்கள வந்து அக்ரீவ்டு பர்சனை வந்து they must make it aware, these are all the rights available to you அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு சொல்லணும். யார் யார் என்னென்ன ரைட் இருக்குன்னு சொல்லணும்னா, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா, 18-22 ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர், மானிட்டரி ரிலீஃப், கஸ்டடி ஆர்டர், ரெசிடென்ஸ் ஆர்டர், காம்பன்சேஷன் ஆர்டர், அது இல்லாம மற்ற ஆர்டர் இதெல்லாம் உனக்கு இருக்குமா அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். சர்வீசஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ், இந்த சட்டத்தின் கீழே சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களுடைய சர்வீசஸை யூ கேன் அவைல் ஆஃப் அப்படிங்கிறதையும் அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணும். 3வது, அவைலபிலிட்டி ஆஃப் சர்வீசஸ் ஆஃப் தி ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர், ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர்ஸோடைய சர்வீசஸையும் நீங்க அவைல் பண்ணலாம், எந்தெந்த சூழ்நிலைகளை அவைல் பண்ணலாம், என்னென்ன சர்வீசஸ் வில் பி ப்ரொவைடட் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு சொல்லணும். ஆஃப்டர் ரைட் டு ஃப்ரீ லீகல் சர்வீசஸ் அண்டர் லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்ட். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நார்மலா லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்ட்ல யூஸ் டு கிவ் லீகல் எய்ட் டு எ உமன். நார்மல் உமன்னாவே போதும், தட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் கெட்டிங் லீகல் எய்ட் வித்தவுட் எனி காஸ்ட், ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தே கேன் அவைல் லீகல் எய்ட். ஸோ அந்த ரைட்டையும் அவங்களுக்கு சொல்லணும். பீயிங் எ உமன் யூ கேன் என்டைட்டில் டு அப்ரோச் தி லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டி, தே வில் ப்ரொவைட் யூ லீகல் எய்ட். நீங்க வந்து இதுக்காக செலவாகணும்னு பயப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு அந்த ரைட்டையும் அவங்களுக்கு சொல்லணும். அப்புறமேட்டு அவங்க ரைட் டு ஃபைல் அ கம்ப்ளைண்ட் அண்டர் செக்ஷன் 498A ஆஃப் ஐபிசி வேர் எவர் ரெலவென்ட். 498A கீழவும் நீ கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாமா அப்படிங்கிற ரைட்டையும் அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ இவ்வளோ டியூட்டி போலீஸ் ஆஃபீஸர், சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், மேஜிஸ்ட்ரேட் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதை வந்து நீங்க ஒரு இதுல இருந்து நம்ம ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, இப்போ நார்மலா நம்ம மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் கோர்ட்டுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் வரும்பொழுது நம்ம அட்வர்சரியல் சிஸ்டம் நம்ம என்ன பண்ணோம், பெட்டிஷனர் ஹாஸ் டு ப்ரொடெக்ட், அவருடைய கேசஸ் எல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணோம். அவர் தான் வந்து
எவிடன்ஸ் விடணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. இதுல ஒரு சின்ன டீவியேஷன் பாத்தீங்கன்னா, இங்க வந்து அந்த அந்த உமனை ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேண்டிய ரைட் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது நாட் ஓன்லி அட்வர்சேரியல் சிஸ்டம். நீங்க இது ப்ரூவ் பண்ணா நான் உங்களுக்கு ஆர்டர் பண்ணுங்கிறதல்ல. அந்த மாதிரி நடக்காம ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ்க்கு இருக்கு. ஸோ அதை வி மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் தே ஹேவ் த டியூட்டி டு இன்ஃபார்ம் தி அக்ரீவ்டு உமன் ஆஃப் ஹர் ரைட்ஸ். எப்படி நம்ம வந்து அக்யூஸ்டோடைய ரைட்டை வந்து நம்ம சொல்லுவோமோ, அது போல இங்க வந்து அக்ரீவ்டு உமனுக்கு வந்து நம்ம அவங்களுடைய ரைட்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லணும். அதை நோட்ஸ் பேப்பர்ல என்ட்ரி போடணும். இந்த மாதிரி நாங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத என்ட்ரி போடணும். ஸோ அடுத்தது மற்ற ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸுக்கு என்னென்ன டியூட்டி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஷெல்டர் ஹோம்ஸ், இந்த ஷெல்டர் ஹோம்ஸ் ரன் பண்றாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஒரு உமன் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்ல அக்ரீவ் ஆகும்போது அவங்களுக்கு ஷெல்டர் ப்ரொவைட் பண்ணோம். அது வந்து அவங்களுடைய டியூட்டி. மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்கு வந்து டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்ல இவங்களுக்கு அக்கர் ஆகி அவங்களுக்கு ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டோ அல்லது பிசிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டோ தேவைப்பட்டா அந்த இவங்க ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸருடைய மனுவின் பேரிலோ அல்லது சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ரெக்வஸ்ட் பேர்லயோ அவங்களுக்கு மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம். இது வந்து மற்றவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டியூட்டிஸ். இப்ப ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸருக்கு என்ன டியூட்டின்னா, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஃபர்னிஷ் பண்ணோம் அப்படிங்கறத பார்த்தோம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் செக்ஷன் 9(1)ல கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏல இருந்து ஹச் வரைக்கும் ஐ வரைக்கும் டியூட்டிஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்ன டியூட்டி எல்லாம் அவருக்கு வந்து இருக்கு ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸருக்கு அப்படிங்கிறது. அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டியூட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு அசிஸ்ட் பண்ணும். ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர்ங்கிறது வந்து ஹஸ் டு அசிஸ்ட் தி மேஜிஸ்ட்ரேட் இன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ஹர் ஆர் ஹிஸ் டியூட்டி ஆஸ் அ மேஜிஸ்ட்ரேட். இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்ல என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் அவங்க பண்றாங்களோ அதுக்கெல்லாம் அசிஸ்ட் பண்ண வேண்டியது அவருடைய முதல் கடமை. ரெண்டாவது, டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றது. இந்த டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட் வந்து ரெண்டு பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இருக்கு. ஒருத்தர் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர், இன்னொருத்தர் வந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். இவங்க ரெண்டு பேர் டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணும். அந்த டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட்டுங்கிறது ஃபார்ம் 1 நீங்க ரூல்ல வந்து ரூல் 5ல சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஃபார்ம் 1 பிரகாரம் டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. A duty is cast upon the magistrate whenever a domestic violence report is filed before the court. Magistrate should also consider the domestic incident report. அப்படின்னு ஒரு டியூட்டி அவங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ இந்த டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட்டுங்கிறது அசியூம்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ். அதை பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கியமான கடமை வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸருக்கும் இருக்கு, சர்வீஸ் ப்ரொவைடருக்கும் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இவரே மனு போடலாம். நீங்க செக்ஷன் 12ல பாத்தீங்கன்னா யார் யார் மனு போடலாம், டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்ல யார் யார் மனு போடலாம்னா, ஒன் ஆஃப் த பர்சன் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர், அவரே மனு போடலாம். அல்லது அந்த அக்ரீவ்டு பர்சனுக்கு மனு போடுறதுக்கு உதவியா இருக்கலாம், அதையும் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டியில அவங்களுக்கு லீகல் எய்டு வாங்கி கொடுப்பதற்கான முயற்சிகளை ஈடுபடணும். அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸோடைய லிஸ்ட் இவங்க மெயின்டைன் பண்ணோம். ஷெல்டர் ஹோம்ஸோடைய லிஸ்ட், மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸோடைய லிஸ்ட்லாம் அவங்க ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கணும். அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட்டோடைய ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய இதை. அதுல இஃப் தி அக்ரீவ்டு உமன் வந்து needed any help from the shelter home or medical facilities or any other னா அதுக்கு வந்து இவங்க என்ன பண்ணும், இந்த ரைட் அவங்களுக்கு சொல்றது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு அந்த அந்த ஷெல்டர் ஹோமோடைய ஹெல்ப்பையும் இவங்களுடைய சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸோடைய ஹெல்ப்பையும் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸையும் ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணும். அதுவும் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர்ஸோடைய டியூட்டி தான். அதே போல இந்த மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் போத அவங்களுக்கு ஏதாவது அப்படின்னா அதுல வந்து இது நம்ம வந்து எம்எல்சியா ட்ரீட் பண்ணுவோம் இல்லையா. நார்மலி இந்த மெடிக்கோ லீகல் கேசஸ்ல வந்து ஒரு இன்ஜூர்டு பர்சன் போய் அட்மிட் ஆனாங்கன்னா போலீஸ் என்ன, இவங்க டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, முதல்ல இது போடுவாங்க, ஆக்சிடென்ட் ரெஜிஸ்டர்னு போடுவாங்க. அது நார்மலா எம்எல்சின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஆக்சிடென்ட் ரெஜிஸ்டரை வந்து போட வைக்கணும். அந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட் ரெஜிஸ்டர் போட்ட உடனே இன்ஜுரி இருந்ததுன்னா போலீஸுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணும் அபவுட் திஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட் ரெஜிஸ்டர். ஹாஸ்பிட்டல் அதை வந்து இவங்க ஹெல்ப் பண்ணும். அதுக்கு இந்த மாதிரி அதை ரெடி பண்றதுக்கும் அதை ஃபார்வர்ட் பண்றதுக்கும் இவங்க ஹெல்ப் பண்ணும். அதே போல அண்டர் செக்ஷன் 20ல மானிட்டரி ரிலீஃப் ப்ரொவைட் பண்ணும்போது இந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர் வந்து இவருடைய அசிஸ்டன்ஸை ரெண்டர் பண்ணும். அதை வந்து கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட்ல ரெக்கவர் பண்றதுக்கு என்னென்ன மோட் இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர் மஸ்ட் எக்ஸ்டெண்ட் ஹிஸ் ஹெல்ப். அதுக்கப்புறம் மேஜிஸ்ட்ரேட் என்னென்ன டைரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாரோ அதெல்லாம் பண்ணணும். அது இல்லாம ரூல்ஸ்ல சில டியூட்டிஸ் எல்லாம் பிரெஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க, அதையும் பண்ணும்.
தீஸ் ஆர் ஆல் தி டியூட்டிஸ் ஆஃப் தி ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர். அந்த என்ன ரூல்ஸ்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரூல் 8 வந்து இட் பிரெஸ்கிரைப்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 15 டியூட்டிஸ். லைக் இப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரியே தான். அதாவது என்னன்னா, சிம்பிளா நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா, நீங்க வந்து ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் till the end of the enforcement of the order, the protection officer must extended his services to the aggrieved woman. அதுதான் இந்த sum and substance of the duties enshrined in section 9 1 of the act and rule 8 of the rules. அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இவ்வளோ ரூல் வந்து டியூட்டிஸ் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இன்னும் ஒரு 2 டியூட்டி கொடுக்குறாங்க. அது என்னன்னா, ரூல் 8ல in addition to the duties and functions assigned to a protection officer under class A to H of subsection 1, it shall be the duty of every protection officer to protect the aggrieved persons from domestic violence in violation of the act and these rules, to take all reasonable measures to prevent the recurrence of domestic violence against the aggrieved person in accordance with the provisions of the act and these rules. அதையும் சொல்றாங்க. ஸோ இது மட்டும் இல்ல, நீங்க டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் பண்ணா அவங்களுக்கான அசிஸ்டன்ஸ் பண்றது மட்டும் அல்லாம, டொமஸ்டிக் வயலன்ஸே நடக்காம பாதுகாக்கிறதும், அப்படி நடக்கும் பொழுது அது மறுபடியும் திரும்பி நடக்காம இருப்பதற்கான முயற்சிகளையும் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர் எடுக்கணும்னு ரூல் 8ல சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் டியூட்டிஸ் வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இதை நான் வந்து ரிப்பீட்டடா அதை சொல்லி உங்களை போர் அடிக்க விரும்பல. ஸோ தேர் ஆர் சோ மெனி டியூட்டிஸ் வேர் given to so many stakeholders, like as I said earlier, any person, magistrate, police officer, protection officer, service provider, medical facilities, இப்படி எல்லாருக்குமே இந்த இதுல வந்து டியூட்டிஸ் வந்து பிரெஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க. இந்த டியூட்டிஸ்ல வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட்ங்கிறது வந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைடரும் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸரும் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணி மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி கொடுக்கணும். when an application is entertained under section 12 னு சொல்லியிருந்தோம். whether it is mandatory, இந்த டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட் மேண்டேட்டரி அப்படின்னு பார்த்தா இல்லைங்கிறது நான் போன இதுலயே சொன்னேன். போன வகுப்புலயே இந்த டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட் வந்து மேண்டேட்டரி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அதுக்கான சைட்டேஷன் வந்து MHS நமது மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் வந்து அமர்குமார் மகாதேவன் வெர்சஸ் கார்த்தியாயினி அப்படிங்கிற வழக்குல 2008 1 MLJ கிரிமினல் 1315 அந்த வழக்குலயும் இன்னொரு வழக்கு வந்து நம்ம ஹைகோர்ட் மிஸ்டர் டாக்டர் எம் பச்சிராஜன் வெர்சஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர். அந்த வழக்குலயும் 2 வழக்குலயுமே இந்த டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட்ங்கிறது டு அசிஸ்ட் தி மேஜிஸ்ட்ரேட் டு அரைவ் த கன்க்ளூஷன் தானே தவிர இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்டரி டு என்டர்டெயின் அ பெட்டிஷன் அண்டர் செக்ஷன் 12. அவர் தேவைப்பட்டா ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர்கிட்ட இருந்து டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட் கேட்கலாம், தேவைப்படலைன்னா he may proceed with the petition அப்படின்னு சொல்லி இந்த 2 ஜட்மெண்ட்லயே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால இந்த டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட்ங்கிறது இட் இஸ் ஒன்லி இஃப் ரெக்வயர் இட் should be submitted, otherwise it is need not to be submitted. The magistrate can proceed with the application on her own, on his own. ஸோ அதுதான் இந்த டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட் வந்து. அது பல சமயங்கள் சில பேர் வந்து இந்த டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணலங்கிறதுக்காக குவாஷ்லாம் போய் அந்த பெட்டிஷன்லாம் டிஸ்மிஸ் ஆயிருக்கு. அது குறித்து நான் போன கிளாஸ்லயே சொன்னேன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ், கவர்மெண்ட்டுக்குன்னு சில டியூட்டிஸ் வந்து பிரெஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க செக்ஷன் 11ல. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, வைடு பப்ளிசிட்டி கொடுக்கணும். இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் இதை வந்து வைடு பப்ளிசிட்டி கொடுக்கணும். பப்ளிக் மீடியா, டெலிவிஷன், ரேடியோ, பிரிண்ட் மீடியா எல்லாத்துக்கும் இந்த ஆக்டை பத்தி வைடு பப்ளிசிட்டி கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் பீரியாடிக் சென்சிடைசேஷன் அண்ட் அவேர்னஸ் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். எல்லாருக்கும் யாரெல்லாம் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்களோ ஆல் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸுக்கு பீரியாடிக் சென்சிடைசேஷன் அண்ட் அவேர்னஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் வந்து பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்பதான் வந்து அவங்க சென்சிடைஸ் ஆகி தே வில் ப்ரொடெக்ட் தி உமன் அப்படிங்கிறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் தே ஷுட் என்ஷூர் தி எஃபெக்டிவ் கோஆர்டினேஷன் பை தி கன்சர்ன்ட் அத்தாரிட்டிஸ். இவங்க எத்தனை அத்தாரிட்டிஸ் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, இத்தனை பேரும் ஒரு கோஆர்டினேஷனோட செயல்படுறதுக்கும் இவங்க வந்து பண்ணணும். அப்புறம் புரோட்டோகால்ஸ் இருக்கு. ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் எப்படி அப்ரோச் பண்றது, இந்த ரிலீஃபை எப்படி ப்ரொவைட் பண்றது. இப்போ நீங்க ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர் வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட் அணுகுறாருன்னா அவர் எப்படி அணுகிறது, என்னென்ன மாதிரி அசிஸ்டன்ஸ் ரெண்டர் பண்றது, அதுக்கு எப்படி அவருடைய வில்லிங்னஸ் சப்மிட் பண்றது, இதுக்கெல்லாம் சில புரோட்டோகால்ஸ் இருக்கு. அந்த புரோட்டோகால்ஸை பத்தியும் இந்த உமனுக்கு வந்து இந்த சர்வீசஸ் கிடைப்பதற்கான மோடை பத்தியும் இவங்க வந்து அரேஞ்ச் பண்ணும், கவர்மெண்ட் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணும். இதெல்லாம் வந்து டியூட்டிஸ் என்ஸ்ட்ரைன்ட்
under section 11 of the act for the government. So government வந்து இந்த duties விஷயம். ஸோ இப்ப நம்ம வந்து இந்த டியூட்டிஸ் வந்து பார்க்கும் பொழுது இவ்வளவு பேருக்கு இந்த டியூட்டிஸ் வந்து கொடுத்துருக்கிறத வச்சு பார்க்கும் பொழுது நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் வெரி சீரியஸ் திங். ஸோ இதை வந்து நடக்க விடாமல் தடுக்கணும். அந்த மாதிரி நடைபெறும் பொழுது அந்த அக்ரிவ்டு பர்சனுக்கு உரிய நிவாரணம் கிடைப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யணும். அதுக்காக தான் வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ்ல ஹைரார்கில வேரியஸ் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து வேர் enumerated in the act to protect the rights of the woman under the domestic violence act. So இதுல எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸுக்கும் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இருக்கு. அவங்க எல்லாருமே தங்களுடைய பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்படணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதுக்காக தான் வந்து டியூட்டி வந்து என்ஸ்டன்ட் அப்பான் தி ஸ்டேட் டு கிவ் சென்சிடைசேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ். அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அடிக்கடி சென்சிடைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இந்த ரைட் வந்து நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இது மற்ற ப்ரொவிஷன்ஸ் மாதிரி கிடையாது. இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து மஸ்ட் பி கிவன் எஃபெக்டிவ் அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இதனுடைய நீடு பத்தி சென்சிடைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனாலதான் இந்த டியூட்டிஸ் வந்து இவ்வளவு பேருக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆக்ட்ல. ஸோ இப்போ நம்ம போன முறையே பார்த்தோம், இந்த செக்ஷன்ல அப்ளிகேஷன் போடலாம் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுங்கிறத பத்தி பார்த்துருந்தோம். ஸோ அந்த 12ல போடுற அப்ளிகேஷன் என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கணும் அப்படின்னா ஆஸ் பர் ரூல் 6 the form must be in form 2. நீங்க ஃபார்ம் 1 வந்து டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட், ஃபார்ம் 2 வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார் சீக்கிங் ப்ரொடெக்ஷன். ஸோ அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கணும். நீங்க அந்த நம்ம செக்ஷன் 12 பார்த்தா கூட சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கணும், பிரெஸ்கிரைப்டு ஃபார்ம்ல இருக்கணும், அல்லது ஆஸ் நியர்லி ஆஸ் பாசிபிள் தேட்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதை ஒட்டி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. வெதர் திஸ் ஃபார்ம் இஸ் மேண்டேட்டரினா இல்லைங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம். அதுக்கான சைட்டேஷனும் நான் ஏற்கனவே சர்க்குலேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, இந்த ரைட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரைட்ஸ்க்கு 2 விதமான முறையில் நம்ம அப்ளிகேஷன் போடலாம். ஒன்று வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி செக்ஷன் 12 போடலாம். இன்னொன்று வந்து சிவில் கோர்ட்டு, கிரிமினல் கோர்ட்டு, ஃபேமிலி கோர்ட்டு எதுலையாவது ப்ரொசீடிங்ஸ் பெண்டிங்கா இருந்தாங்கன்னா அந்த கோர்ட்லயும் போடலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருந்தோம். ஸோ இதுல மேஜிஸ்ட்ரேட் போடும்போது தான் இந்த ஃபார்ம் 12 நெசசரி. இதுல போடும்போது அந்த மாதிரி ஃபார்ம் 12ல போடணும்னு அவசியம் இல்லை. அதே போல மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு முன்னாடி தான் டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட் தேவை. மற்ற கோர்ட்டுக்கு டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட் தேவையில்லை. இப் நெசசரினா அவங்க கேட்கலாம், அப்படி நெசசரி இல்லைன்னா அவங்க கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதுக்கு அந்த ப்ரொசீஜரே அதுல கிடையாது. இதுதான் இப்ப நம்ம ஒரு அக்ரிவ்டு பர்சன் வந்து அந்த ரைட்ஸை கிளைம் பண்ணி போவதற்கான ப்ரொசீஜர். இந்த மாதிரி கோர்ட்டுக்கு போகும்பொழுது வெதர் தட் கோர்ட் கேன் கிராண்ட் எக்ஸ் பார்ட்டி ஆர்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி. இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கோர்ட்டுக்கு போறாங்க, அந்த கோர்ட்ல எக்ஸ் பார்ட்டி ஆர்டர் கொடுக்க முடியுமா? ஏன்னா இந்த பவர் இஸ் வெஸ்டட் வித் தி மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ். நார்மலி மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ல இந்த எக்ஸ் பார்ட்டி ப்ரொசீடிங்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. எல்லாமே வந்து இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் தி அக்யூஸ்ட் தான் பண்ணும். ஏன்னா நமக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆர் தேர், ட்ரையல் என்கொயரி மஸ்ட் பி கண்டக்டட் இன் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் தி அக்யூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அது மாதிரி இந்த ஆக்ட்ல வந்து எக்ஸ் பார்ட்டியா ப்ரொசீட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயமாக எக்ஸ் பார்ட்டியா பண்ண முடியும். பவர் வந்து செக்ஷன் 23ல கொடுத்துருக்காங்க. இன்ட்ரிம் ஆர்டர் கொடுக்கறதுக்கும் எக்ஸ் பார்ட்டி ஆர்டர் கொடுக்குவதற்கான பவரை வந்து செக்ஷன் 23ல கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இது ஆல்சோ நம்ம வந்து இதுல இருந்து கூட நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஆக்ட் வந்து ஒரு சிவில் நேச்சர் அப்படிங்கிறதுக்கு. திஸ் ஆல்சோ ஒன் சிம்டம். ஒரு ஆக்டை நம்ம படிக்கும் பொழுது ஒரு எக்ஸ் பார்ட்டி ப்ரொவிஷன்ஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கும் போது இட் மஸ்ட் பி ஹேவ் அ டிராப்பிங்ஸ் ஆஃப் சிவில் ப்ரொசீடிங்ஸ் அப்படிங்கிறத we can understand. ஸோ அந்த மாதிரி செக்ஷன் 23ல பாத்தீங்கன்னா பவர் டு கிராண்ட் இன்ட்ரிம் அண்ட் எக்ஸ் பார்ட்டி ஆர்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன் எனி ப்ரொசீடிங் பிஃபோர் ஹிம் அண்டர் திஸ் ஆக்ட் the magistrate may pass such interim order as he deems just and proper. So interim order தேவைப்படும் பட்சத்தில் magistrate வந்து interim order கொடுக்கலாம். If the magistrate is satisfied that an application prima facie discloses that the respondent is committing or has committed an act of domestic violence, or that there is a likelihood that the respondent may commit an act of domestic violence, he may grant an ex parte in such form as may be prescribed of the aggrieved person under section 18, 19, 20, 21 or as the case may be section 22 against the respondent. அப்படின்னு 23(1) and 2ல இன்ட்ரிம் அண்ட் எக்ஸ் பார்ட்டி ஆர்டர் பாஸ் பண்றதுக்கு அதிகாரம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப நம்ம ஏற்கனவே கேள்வியில பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆஃப்டர் தி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ரெண்டட் ஹவுஸ்ல இபிஐ கட் பண்ணிடுறாரு.
வாட்டர் கட் பண்ணிடுறாரு, எவிக்ட் தி ஒய்ஃப் ஃப்ரம் தி டெனண்டட் பிரிமிசஸ் அப்படின்னா என்ன பண்றது, வாட் இஸ் த ரிகோர்ஸ் அவைலபிள்னு கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா? அதுக்கான ஆன்சர் இதுதான். நீங்க செக்ஷன் 23ல இன்ட்ரீம் ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் கேட்கலாம். நீங்க வந்து முன்னாடியே அவரை வெளியில அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி, எவிக்ஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடியே என்ன கேட்கலாம், என்ன எவிக்ட் பண்ண கூடாது அப்படின்னு கேட்கலாம். சப்போஸ் இந்த மாதிரி அவர் இபியை கட் பண்ணிடுறாரு, வாட்டர் கனெக்ஷன் கட் பண்ணிடுறாருன்னா இமீடியட்டா ரெஸ்டோரேஷன் ஆஃப் அம்யூனிட்டிஸ் கேட்கலாம். நம்ம நார்மலா ரெண்ட் கண்ட்ரோல் ஆக்ட்ல கேட்போம் இல்லையா, செக்ஷன் 17ல. அது வந்து இந்த எதர் ஆஃப் தீஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் 18ல இருந்து 22க்குள்ள கூட ஏதாவது ஒரு ப்ரொவிஷனுக்குள்ள இன்ட்ரீம் ஆர்டர் கேட்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி இன்ட்ரீம் ஆர்டர் கேட்கும் பொழுது என்ன பண்ணும்னா, தி பெட்டிஷனர் மஸ்ட் ஃபைல் அன் அஃபிடவிட். நம்ம இதுல பாக்குறோம் இல்லையா, ஆர்டர் 19ல என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, ஒரு இன்ட்ரீம் இன்டர்லோகேட்டரி அப்ளிகேஷன்ஸ் போடும் பொழுது தி ஃபேக்ட்ஸ் டு பி ப்ரூவ்ட் பை வே ஆஃப் அன் அஃபிடவிட்னு சிவில் ப்ரொசீஜர் கோட்ல பாக்குற பாருங்க. அது மாதிரி இதுல தோ கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் தான் வந்து ப்ரொசீஜர், ஜெனரல் ப்ரொசீஜர் ஃபார் திஸ் ப்ரொசீடிங்ஸ்னா கூட இங்கேயும் வந்து நீங்க யூ கேன் சாட்டிஸ்ஃபை த கோர்ட் பை வே ஆஃப் அன் அஃபிடவிட். அஃபிடவிட்லயே யூ கேன் ப்ரூவ் த ஃபேக்ட்ஸ். அந்த ஃபேக்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டு இப்ப எனி பிரிமா பேசி கேஸ் மேட் அவுட் ஆயிருக்கா அப்படின்னு அவர் பார்க்கணும். அப்படி பிரிமா பேசி கேஸ் வந்து மேட் அவுட் ஆயிருந்ததுன்னா அந்த அஃபிடவிட்டை பேஸ் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணலாம், இந்த எனி ஆஃப் தி ஆர்டர்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 18, 19, 20, 21, 22ல ஏதாவது ஒரு ஆர்டர் தேவைப்படுற ஆர்டரை மேஜிஸ்ட்ரேட் கேன் பாஸ். இந்த ரூல் 6(4) ஆஃப் தி ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் உமன் ஃப்ரம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ரூல்ஸ் 2006 வந்து prescribes a form for the affidavit. அந்த ஃபார்ம் என்னன்னா ஃபார்ம் 3. அந்த ஃபார்ம் 3ல வந்து affidavit to be filed அது வந்து பாத்துக்கணும். அந்த மாதிரி அஃபிடவிட் போடும்போது அந்த ஃபார்ம் 3 கம்ப்ளை பண்றமாங்கிறத பாத்துங்க. அடுத்தது, எப்ப வந்து இந்த இன்ட்ரீம் ஆர்டர் வந்து இஸ் நாட் ஜஸ்டிஃபியபிள், எப்பெல்லாம் இன்ட்ரீம் ஆர்டர் கொடுக்கலாம், எப்பெல்லாம் இன்ட்ரீம் ஆர்டர் கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுலயே சொல்லிட்டாங்க, 23(2)லயே சொல்லிட்டாங்க, அஃபிடவிட் மஸ்ட் பி ஃபைல்ட் and the affidavit must disclose a prima facie case in favor of the petitioner னு சொல்லிருக்காங்க. ஸோ நம்ம நார்மலி எனி இன்ட்ரீம் ஆர்டர், நம்ம இன்ஜெக்ஷன்ல கூட நம்ம சொல்லுவோம் prima facie case, irreparable loss, பேலன்ஸ் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ், இந்த மூணும் இருந்தாதான் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கணும். அது ஆட் இன்ட்ரீம் இன்ஜெக்ஷனா இருந்தாலும் சரி, டெம்பரவரி இன்ஜெக்ஷனா இருந்தாலும் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருப்போம். அது போல இங்க வந்து நம்ம இன்ட்ரீம் ஆர்டர், இன்ட்ரீம் ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டரோ, இன்ட்ரீம் ரெசிடென்ட் ஆர்டரோ, எனி இன்ட்ரீம் ஆர்டர் எக்ஸ் பார்ட்டி ஆர்டர் கொடுக்கும் பொழுது கோர்ட் மஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபை தட் தேர் இஸ் அ prima facie case. prima facie case இருக்குங்கிறத அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அப்ப வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட்னா prima facie case இருந்தா போதும், அதுக்கு மேல எதுவுமே தேவையில்லை. அது எப்படி இருக்கணும், அஃபிடவிட் பார்த்து படிக்கும் போதே prima facie case இருந்துட்டா போதும். வேற ஒன்றும் பெரிய எவிடன்ஸ், ஓரல் எவிடன்ஸ் எல்லாம் விடணும்னு அவசியம் இல்லை இன்ட்ரீம் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணும் பொழுது. ஆனா அது மட்டுமே போதுமா, நீங்க வந்து அப்படின்னா எல்லாருமே போட்டுடலாமே, அஃபிடவிட்ல எல்லாருமே ஒரு டொமஸ்டிக் ஒரு வயலன்ஸ் வர்ற மாதிரி, ஒரு இமிடியேட்டா ஒரு இது வர்ற மாதிரி அழகா டிராஃப்ட் பண்ணி போட்டுடலாமே. அப்ப எப்பதான் இதை வந்து கோர்ட் வந்து இந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் கொடுக்க மாட்டேன்னு எப்ப சொல்லலாம் அப்படிங்கிறத மன்மோகன் அட்டாவார் வெர்சஸ் நீலம் மன்மோகன் அட்டாவார் 2017 8 SCC 550 அப்படிங்கிற வழக்குல சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்றாங்க, இந்த டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் பாருங்க, அந்த டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகலைனா, ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டர் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகலைனா, இவங்க ரெண்டு பேரும் தோ தே மே லிவ்ட் டுகெதர், ஏற்கனவே வாழ்ந்திருக்காங்க, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ்ந்திருக்காங்கன்னா கூட ஒரு லாங் கேப், அந்த மாதிரி ஒரு லாங் கேப் இருக்கு. ஆஃப்டர் ஹியூஜ் கேப் தி அக்ரீவ்ட் பர்சன் அப்ரோச் தி கோர்ட்னு வச்சுங்களேன், அவங்க ஒரு 7 வருஷம் கழிச்சு வராங்க, மனு போடுறாங்க, இந்த மாதிரி எனக்கு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் நடந்து போச்சு, அதனால எனக்கு ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் கொடுங்க அப்படின்லாம் வந்தாங்கன்னா, இந்த டிலே வரும்பொழுது நம்ம வந்து இன்ட்ரீம் ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு இந்த கேஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் த ஒன்லி கேஸ் ஐ ஹவ் சீன் சோ ஃபார் எப்போ வந்து இன்ட்ரீம் ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் கொடுக்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு ஜட்மெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்ல. ஸோ எனி அதர் ஜட்மெண்ட் இருந்தா யூ கைண்ட்லி பிரிங் இட் டு மை நோட்டீஸ். அப்ப அடுத்த கேள்வி, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது எக்ஸ் பார்ட்டி ஆர்டர் கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டோம். இப்ப நம்ம நார்மலா என்ன பண்ணுவோம், ஆர்டர் 9 ரூல் 7, ஆர்டர் 9 ரூல் 13ல பெட்டிஷன் டு செட் அசைட் தி எக்ஸ் பார்ட்டி ஆர்டர், பெட்டிஷன் டு செட் அசைட் தி எக்ஸ் பார்ட்டி டிகிரி போடுவோம் சிவில் ப்ரொசீடிங்ஸ்ல இல்லையா. அப்ப அது மாதிரி இந்த மாதிரி எக்ஸ் பார்ட்டி ஆர்டர் கொடுத்துறாங்க, எக்ஸ் பார்ட்டி இன்ட்ரீம் ஆர்டர் கொடுத்துறாங்க. அந்த மாதிரி எக்ஸ் பார்ட்டி இன்ட்ரீம் ஆர்டர் கொடுத்த பிறகு ரெஸ்பாண்டன்ட் வந்து போய் செட் அசைட் தி எக்ஸ் பார்ட்டி ஆர்டர் போடலாமா அப்படின்னா போட முடியாது. ஏன்னா செட்டிங் அசைட் தி எக்ஸ் பார்ட்டி ஆர்டருக்கு தேர் இஸ் நோ ப்ரொவிஷன் இன் தி ஆக்ட். அவங்களுக்கு என்ன ரிகோர்ஸ் அவைலபிள்னா, ரெஸ்பாண்டன்ட்க்கு வந்து ஆஃப்டர் தி எக்ஸ் பார்ட்டி ஆர்டர்
ரெஸ்பாண்டன்ட்க்கு வந்து ஒன்லி 2 recourses ஆர் அவைலபிள். அந்த 2 recourses என்னங்கிறத ஏ சுரேஷ் ஆண்டோ வெர்சஸ் ஆண்டோ டீனா மேரி சிடிஜே 2016 MHC 2498. சுரேஷ் ஆண்டோ வெர்சஸ் ஆண்டோ டீனா மேரி சிடிஜே 2016 MHC 2498 அப்படிங்கிற வழக்குல நம்ம ஹைகோர்ட் சொல்றாங்க ரெண்டே 2 ரிகோர்ஸ் தான் அவைலபிள். ஒன்னு வந்து இவர் வந்து அந்த ஆர்டரை வேரி பண்றதுக்காக மனு போடலாம். இன்னொன்னு அந்த ஆர்டர் மேல 29ல அப்பீல் போடலாம். இந்த 2 ரெமெடி தான் அவைலபிளா இருக்கே தவிர செட் அசைட் தி எக்ஸ் பார்ட்டி அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த சைட்டேஷன் பத்திலாம் கவலைப்படாதீங்க. நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த லெக்சர் முடிஞ்ச உடனே இந்த பிரசன்டேஷன் பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் அப்படியே சர்க்குலேட் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால இதை வந்து எழுதிட்டு இருக்காதீங்க. நீங்க ஜஸ்ட் ஹியர் பண்ணா போதும். மற்றது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சர்க்குலேட் பண்ணிடுவோம். யூ டோன்ட் வரி அபவுட் தட். ஸோ அப்ப இந்த அல்ட்ரேஷன் எப்ப எதுல கேட்கலாம் அப்படின்னா செக்ஷன் 25 கீழே தி ஹஸ்பண்ட் வந்து அதாவது ரெஸ்பாண்டன்ட் ஹஸ்பண்ட் சொல்லக்கூடாது. ரெஸ்பாண்டன்ட் கேன் சீக் அல்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ஆர்டர்ஸ். 25(2)ல பாருங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் தி ஆர்டர் பத்தி சொல்றாங்க. when this interim order will discharge அப்படின்னு பார்த்தா a protection order made under section 18 shall be in force till the aggrieved person applies for discharge. அப்ப அவர் என்ன பண்ணலாம்? டிஸ்சார்ஜ் கேட்டு பண்ணலாம். டிஸ்சார்ஜ்னா இந்த சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது டிஸ்சார்ஜ் பண்றோம் அந்த டிஸ்சார்ஜ் இல்லது. ஆஃப்டர் பாசிங் தி அவார்ட் இஃப் he satisfied the awardன்னு வச்சுங்களேன், satisfied the orderனா he can sought for a discharge. நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் செஞ்சுட்டேன் அதனால நீங்க வந்து என்ன டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுங்கன்னு கேட்கலாம். ஒண்ணு இல்ல. அடுத்தது 2ல என்ன சொல்றாங்கன்னா if the magistrate on receipt of an application from the aggrieved person or the respondent is satisfied that there is a change in the circumstances requiring alteration, modification made under this act, he may for reasons to be recorded in writing pass such order as he may deem appropriate அப்படின்னு 25(2)ல சொல்றாங்க. இது எப்படின்னா more or less the power of the civil court under order 39 rule 4. rule 4ல வந்து we can apply for varying the earlier order pass பண்ணதை வேரி பண்ண சொல்லலாம், வெக்கேட் பண்ண சொல்லலாம், அதெல்லாம் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி இந்த ஆர்டர் 39 ரூல் 4ல இருக்கிறது தான் இப்போ 25(2)லயும் இருக்கு. இன்னொரு இதே மாதிரி சிமிலர் ப்ரொசீடிங்ஸ் பார்த்தோம்னா நீங்க இதுல போடலாம். நம்ம சாப்டர் 9ல மெயின்டெனன்ஸ் கேட்கும் பொழுது மெயின்டெனன்ஸ் கொடுக்கும்போது 125 CRPSல மெயின்டெனன்ஸ் கொடுக்கும்போது அதுலயும் சேஞ்ச் இன் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் வந்தா செக்ஷன் 127 நினைக்கிறேன் 127ல யூ கேன் சீக் ஃபார் வேரிங் தி ஆர்டர். ஸோ அந்த மாதிரி அது மாதிரியான ப்ரொசீஜர் தான் இது இந்த 25(2)ல சொல்லியிருக்கக்கூடிய ப்ரொசீஜர். ஸோ அதுல தான் அவர் வந்து போகணும். இப்போ சப்போஸ் இஃப் ஆஃப்டர் பாசிங் ஆஃப் தி அவார்ட் அவர் வராருன்னு வச்சுங்களேன், இன்ட்ரிம் கொடுத்துட்டா அவர் வந்து ஹி என்டர்ட் ஹிஸ் அப்பியரன்ஸ்னா அதுல வந்து இப்போ சப்போஸ் அவங்க ஏதாவது ஃபால்ஸா சொல்லியிருக்காங்க, அஃபிடவிட்ல ஏதாவது ஃபால்ஸா சொல்லியிருக்காங்க, டிஃப்ராட் பண்ணி ஒரு ரிலீஃப் வாங்கியிருக்காங்கன்னா அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்சஸை ப்ளீட் பண்ணி he can seek for either discharge or a varying the order under section 25. This is one recourse. Another recourse என்னன்னா all orders are appealable. எல்லா ஆர்டர்ஸுமே orders of the magistrate is appealable to sessions court. So sessions courtக்கு 29ல அப்பீல் போடலாம். there shall lie an appeal to the court of sessions within 30 days from the date on which the order made by the magistrate is served on the aggrieved person or the respondent as the case may be, whichever is later. ஸோ அந்த காப்பி சர்வ் ஆனதுல இருந்து 30 நாட்களுக்குள் அவர் அப்பீல் போடலாம். அதுதான் வந்து 29ல இருக்கக்கூடிய அப்பீல் ப்ரொவிஷன். இந்த 2 ரிகோர்ஸ் தான் அவருக்கு அவைலபிள். சப்போஸ் இந்த மாதிரி அவர் அவைல் பண்ணாம இஃப் யூ பிரீச்ட் தி ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் அப்படின்னா அதை வந்து இவர் என்ன பண்ணும், எய்தர் ஹி மே அப்ளை ஃபார் வேரிங் தி ஆர்டர் ஆர் ஹி மே அப்பீல் அகைன்ஸ்ட் தட் ஆர்டர். இந்த 2ல அவர் ஏதோ ஒரு ரிகோர்ஸ் பண்ணணும். அப்படி பண்ணாம விட்டுட்டாருன்னு வச்சுங்களேன், இட் வில் ரிசல்ட் இன் பிரீச் ஆஃப் தட் ஆர்டர். அப்படி பிரீச் ஆகும்போது ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் பிரீச் ஆகும்போது வாட் இஸ் த ரிகோர்ஸ் அவைலபிள் டு தி பெட்டிஷனர் அல்லது அக்ரீவ்ட் பர்சன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரூல் 15 முதல்ல பார்த்துடணும். இந்த ரூல் 15 என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, breach of protection orders, an aggrieved person may report a breach of protection order or an interim protection order to the protection officer. So இவர் என்ன பண்ணும், aggrieved person என்ன பண்ணும், இந்த breach பத்தி protection officer கிட்ட போய் இன்ஃபார்ம் பண்ணும். ஏற்கனவே நம்ம டியூட்டிஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, protection officer ஓட டியூட்டி என்னன்னா
அவர் வந்து இந்த ஆர்டரை வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்றதுக்கு கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட்ல என்னென்ன மோட்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் பண்றதுக்கு அசிஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஒன் ஆஃப் தி டியூட்டி வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸருக்கு அது. அதனால இந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர்லயோ இன்ட்ரீம் ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர்லயோ எனி பிரீச் ஹேஸ் அக்கர்ட் அப்படின்னா இவங்க என்ன பண்ணும், அக்ரீவ்டு பர்சன் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணும். யாருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணும்? ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணும். எவ்ரி ரிப்போர்ட் ரெஃபர்ட் டு இன் சப் ரூல் ஷல் பி இன் ரைட்டிங் பை தி இன்ஃபார்மன்ட் அண்ட் டியூலி சைன்டு பை ஹர். அது ரைட்டிங்ல இருக்கணும், ஓரலா கொடுக்க கூடாது, சைன் பண்ணியிருக்கணும். The protection officer shall forward a copy of such complaint with a copy of the protection order of which a breach is alleged to have taken place to the concerned magistrate for appropriate orders. First என்ன பண்ணும், மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு அவர் அனுப்பணும். இந்த மாதிரி இவங்க கொடுத்த ரிப்போர்ட் காப்பி ஆக்ஸ் பண்ணி இவர் வந்து அந்த கம்ப்ளைண்ட் அனுப்பணும். இந்த மாதிரி a breach was happened in the order passed by the magistrateங்கிறத அவருக்கு அனுப்பணும். The aggrieved person may, if she so desires, make a complaint of breach of protection order or interim protection order directly to the magistrate or the police if she so chooses. அவங்க இவங்க என்ன பண்ணலாம், அக்ரீவ்ட் பர்சன் என்ன பண்ணலாம், நான் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர்லாம் போக விரும்பலைங்க, நான் டைரக்டா வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்டே போய் கம்ப்ளைண்ட் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்டே போய் கம்ப்ளைண்ட்டும் போடலாம். அதுக்கப்புறம் if at any time after a protection order has been breached the aggrieved person seeks his assistance, the protection officer shall immediately rescue her by seeking help from the local police station and assist the aggrieved person to lodge a report to the local police authorities in appropriate cases. So இது வந்து ஒரு one of the mode of the enforcement of the order passed by the magistrate. நீங்க அந்த நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, 18ல இருந்து 22 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ரைட்ஸை 12லயோ அல்லது 23லயோ மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து கொடுக்கும் பொழுது அதுல பிரீச் ஏற்பட்டா என்ன பண்ணணும்னா இவங்க ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர் வந்து அதை வந்து has to take to the knowledge of the police concern and the police must give effect to the order passed by the court. So this is one of the mode of enforcement. அதை பத்தி நம்ம பின்னாடி பார்க்கிறோம். அதே போல when charges are framed under section 31 or in respect of offences under section 4 or any other offence not summarily triable, the court may separate the proceeding for such offences to be tried in the manner prescribed under Code of Criminal Procedure and proceed to summarily try the offences of breach of protection order under section 31 in accordance with the provisions of chapter 21 of the Code of Criminal Procedure. இது எதுக்காக சொல்றாங்கன்னா, இப்போ வந்து நம்ம பின்னாடி பார்க்க போறோம், செக்ஷன் 31ல பார்ப்போம். நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்ல அக்கர் ஆயிடுது, அந்த அக்கர் ஆகும்பொழுது ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் பாஸ் பண்றாங்க. அந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டரை வந்து ரெஸ்பாண்டன்ட் பிரீச் பண்றாருன்னு வச்சுங்களேன், அப்போ அந்த அஃபென்ஸ் மேல வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கும்பொழுது இப்படி அந்த அந்த இன்சிடென்ட் எல்லாம் பார்க்கும்போது 498A வர்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த 498Aவையும் வந்து சேர்த்து சார்ஜ் பண்ணலாம், ட்ரை பண்ணலாம்னு அதுல ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை ஸ்பிளிட் பண்றதுக்கு இங்க ஒரு இது கொடுக்குறாங்க. எதுக்குன்னா, இப்போ 498A வந்து நீங்க ட்ரையல் நடத்தி அதுல ஆர்டர் வாங்குறதுக்குள்ளார டிலே ஆயிடும். இந்த வெறும் இந்த இன்ட்ரீம் ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் அது வரைக்கும் அவங்க வெயிட் பண்ண முடியாது இல்லையா? சோ அதனால as a mode of enforcement இப்போ அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் வாண்ட்ஸ் டு செவர் தி ப்ரொசீடிங்ஸ் வச்சுங்க, இந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் வயலேட் பண்ணது தனியாகவும் 498A வயலேட் பண்ண தனியாகவும் இருந்தா ரெண்டையும் தனித்தனியா பிரிச்சிடலாம். ரெண்டையும் தனித்தனியா பிரிச்சுட்டு இதுல தனியா ப்ரொசீட் பண்ணலாம், அதுல தனியா ப்ரொசீட் பண்ணலாம், டபுள் ஜியோ பாடி வராது. அதுக்காக தான் இந்த ரூல்ல வந்து அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. அடுத்தது, any resistance to the enforcement of the orders of the court under the act by the respondent or by any other person purportedly acting on his behalf shall be deemed to be a breach of protection order or an interim protection order covered under the act. So இந்த ஆர்டரை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது யாருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர் பண்றாங்கன்னு வச்சுங்க, அதை வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ண விடாம பண்ணாங்கன்னா that also amounts to a breach of protection order அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டீமிங் ப்ரொவிஷனும் இந்த ரூல்ல கொடுக்குறாங்க. A breach of protection order or an interim protection order shall immediately be reported to the local police station having territorial jurisdiction and shall be dealt with is a cognizable offence as provided under section 31 and 32. So அது நம்ம பார்த்திருப்போம், கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் அஃபென்ஸ்ல வந்து செக்ஷன் 31 வந்து காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ்னா அது என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும். காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ்னா போலீஸ் கேன் ரெஜிஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வித்தவுட் தி ஆர்டர் ஆஃப் த மேஜிஸ்ட்ரேட் அண்ட் தே கேன் இன்வெஸ்டிகேட், அரெஸ்ட் தி அஃபெண்டர், எல்லாமே அவங்களால பண்ண முடியும். ஸோ அதனால இந்த பிரீச் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டரை வந்து இவங்களுக்கும் ஒரு போலீஸுக்கும் கன்சர்ன் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். அதை வந்து அவங்க காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ்ங்கிறதுனால அதை வந்து they have to take as a first information and has to register FIR and proceed with the investigation. இதுதான் வந்து இந்த பிரீச் நடக்கும்போது
பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர். அப்ப இந்த இந்த பிரீச் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் அண்டர் தி செக்ஷன் 31. இங்க தான் வந்து முதல்ல ஒரு கிரிமினல் அஃபென்ஸே வருது. நீங்க டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம். இட் இஸ் நாட் வந்து கிரிமினல் லா, இட் இஸ் ஒன்லி சிவில் லா அப்படின்னு நான் ஐ ஸ்டார்டட் மை லெக்சர் பை சேயிங் இட் இஸ் சிவில் லா, இட்ஸ் பிரைமரிலி சிவில் லான்னு நான் சொன்னேன். இந்த இடத்துல தான் முதன் முறையாக ஒரு பீனல் ப்ரொவிஷன் வருது. என்ன பீனல் ப்ரொவிஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் இருக்கு பாருங்க, இன்ட்ரீம் ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டரோ அல்லது ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டரோ இதை பிரீச் பண்ணா இட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் அண்டர் தி ஆக்ட். ஸோ இந்த அஃபென்ஸ்னு எதுல டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் 31ல டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. செக்ஷன் 31 penalty for breach of protection order by respondent. A breach of protection order or of an interim protection order by the respondent shall be an offense under this act and shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to year with fine which may extend to 20,000 rupees or with both. So ஓராண்டு வரை தண்டிக்கலாம், ஃபைன் போடலாம், 20,000 வரைக்கும் ஃபைன் போடலாம், ரெண்டையும் சேர்த்தும் பண்ணலாம். அப்படி ஒரு அஃபென்ஸாக இதை கிளாசிஃபை பண்றாங்க இந்த அஃபென்ஸை. The offense under subsection 1 shall, as far as practicable, be tried by the magistrate who had passed the order, the breach of which has been alleged to have been caused by the accused. So எந்த கோர்ட்ல வந்து இந்த ஆர்டர் பாஸ் பண்ணப்படுதோ அதே கோர்ட்லயே இந்த காக்னிசன்ஸ் எடுத்து இந்த அஃபென்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். While framing charges under subsection 1, the magistrates may also frame charges under section 498 of the Indian Penal Code or any other provisions of that code or the Dowry Prohibition Act, as the case may be, if the facts disclose the commission of an offense under those provisions. So இந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் வயலேஷனை வந்து டீல் பண்ணும்போது இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்ல 498 வருவதற்கோ அல்லது டவுரி ப்ரொஹிபிஷன் ஆக்ட் வருவதற்கோ சங்கதிகள் முன்னாவும் சார்ஜஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாம். சார்ஜஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி செக்ஷன் 31 ஆஃப் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட், செக்ஷன் 498A, 3 and 4 ஆஃப் டவுரி ப்ரொஹிபிஷன் ஆக்ட், இது எல்லாத்துக்குமே அவங்க வந்து ஒன்னா ட்ரை பண்ணலாம், சேம் ட்ரையல் பண்ணலாம். ஸோ அதை வந்து ஸ்பிளிட் அப் பண்ணலாங்கிறதுக்கு தான் நான் ரூல்ல சொன்னேன். ஸோ இங்க வந்து ஒன்னா ட்ரை பண்ணலாம். இட் இஸ் நாட் கன்வீனியன்ட் ஆர் இட் இஸ் நாட் ஃபீசிபிள், இட் வில் டிலே த ப்ராசஸ், இட் வில் நாட் கிவ் தி பெனிஃபிட்ஸ் டு தி ரெஸ்பாண்டன்ட்னா ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணி தனித்தனி ப்ரொசீடிங்ஸாகவும் நடத்தலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த 31ல இருக்கிறது. இப்ப இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா, நீங்க திரும்ப இந்த செக்ஷன்ஸ்ல நம்ம பார்க்கும் பொழுது ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர்னே வருது. நீங்க 23ல கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். 31ல பார்த்தா கூட பாருங்க, பெனால்டி ஃபார் பிரீச் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் பை தி ரெஸ்பாண்டன்ட் அப்படின்னு தான் இருக்கு. இப்ப நம்ம ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர்னா செக்ஷன் 18ல ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர்னு டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. அந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர்னா அந்த செக்ஷன் 18ல சொல்லியிருக்கக்கூடிய ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் மட்டுமா அல்லது மற்ற ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு பாருங்க, 19, 20, 21, 22 இதுல இருக்கிறதெல்லாம் வருமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி. ஏன்னா இப்ப நார்மலா நீங்க அப்படி சாதாரணமா படிச்சு அப்படி இருக்காங்களா, ஏற்கனவே செக்ஷன் 18ல தான் டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்களே. ஸோ அந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டருக்கு மட்டும் தான் அப்ளை ஆகும், மற்ற செக்ஷன்ஸுக்கு அப்ளை ஆகாதுங்கிற மாதிரி தோணும். அப்படித்தான் முதல்ல நம்ம ஹைகோர்ட்லயும் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ரேவதி வெர்சஸ் ராஜா அலைஸ் ராமச்சந்திரன் அப்படிங்கிற வழக்குல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது வந்து செக்ஷன் 18க்கு மட்டும் அப்ளை ஆகாது, இட் அப்ளைஸ் டு ஆல் த ப்ரொவிஷன்ஸ். எதுல இருந்து 18ல இருந்து 22 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ரொடெக்ஷனுக்குமே இட் கேன் பி எக்ஸ்டெண்டட் பிகாஸ் இட் இஸ் அ ப்ரொடெக்ஷன். நீங்க ரெசிடென்ஸ் ஆர்டர்ங்கிறதும் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடெக்ஷன், 18ல இருக்கக்கூடிய ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டரும் ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடெக்ஷன், மானிட்டரி ரிலீஃப் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடெக்ஷன். அதனால இப்போ ஒருத்தர் மெயின்டெனன்ஸ் கொடுக்கலனா அதுக்காக நீங்க வந்து இதுல வராது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அதுக்கும் செக்ஷன் 19 கேன் பி ரிசார்டட் டு அப்படின்னு இந்த ரேவதி வெர்சஸ் ராஜா அலைஸ் ராமச்சந்திரன் அப்படிங்கிற வழக்குல சொல்லியிருக்காங்க. சிடிஜே 2018 MHC 8257. அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் பேமெண்ட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் ஸ்கொயர்லி ஃபால்ஸ் வித் இன் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அண்ட் தேர்ஃபோர் ஆன் அ கம்பைன்ட் ரீடிங் ஆஃப் செக்ஷன் 3(4) அதான் டெஃபினிஷன் ஆஃப் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ், 18 ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர், 20 மானிட்டரி ரிலீஃப் and 22 there can be no doubt in the mind of any judicial officer whether an order passed by the magistrate regarding payment of maintenance or compensation fall within the definition of protection order. அப்படின்னு நீங்க எதுல பாஸ் பண்ணிருந்தாலும் சரி அது வந்து உங்களுக்கு என்னவா வரும், ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர்ங்கிற டெஃபினிஷன்ல வந்துரும். 91 will attract அப்படின்னு இந்த ஜட்மெண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஆனாலும் இதுல ஒரு கான்ட்ரா வியூ இருக்கு, அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். அது கொஞ்சம் earlier decision, இது latest decision. இப்போ நான் சொன்னது latest decision. earlier decision 2015ல a contra view was taken by our own high court. அதுவும் வந்து சிங்கிள் பெஞ்ச் தான், இதுவும் சிங்கிள் பெஞ்ச் தான். ஸோ அதுல வந்து இப்ப
லேட்டர் டெசிஷன் வில் ப்ரிவைலா இல்ல எர்லியர் டெசிஷன் வில் ப்ரிவைலாங்கிறது இட்ஸ் மேட்டர் ஃபார் ஆர்குமெண்ட். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ இன் டு தட். That is altogether different subject. So now I want to say that also ஒரு contra view is also available ங்கறத சொல்லிடுறேன். ஜீவா அசோக் வெர்சஸ் கலாராணி 2015 1 இதுல வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, இதுல வந்து தி ஹைகோர்ட் ஹஸ் டேக்கன் நோட் ஆஃப் தி வியூஸ் டேக்கன் பை அதர் ஹைகோர்ட்ஸ் ஆல்சோ. அதுல வந்து ராஜஸ்தான் ஹைகோர்ட், கேரளா ஹைகோர்ட் எல்லாமே திஸ் செக்ஷன் 31 அப்ளைஸ் ஒன்லி டு செக்ஷன் 18 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, மத்ததுக்கு வராது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த வியூ வந்து நம்ம ஹைகோர்ட்டும் அஃபர்ம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஜீவா அசோக் கேஸ்ல. பட் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ லேட்டஸ்ட் கேஸ் வந்து இப்போ இதுதான் ரேவதி வெர்சஸ் ராஜாலேஸ் ராமச்சந்திரன்ங்கிறது. பட் நீங்க செக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா 18 டெஃபினிஷன் பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் கமிட்டிங் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த கமிட்டிங் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸுக்கு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸோட டெஃபினிஷன் பார்த்தோன்னு வச்சுங்களேன், 3க்கு போனோம்னா எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிடாது. 3ல டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் கவர்ஸ் ஆல் தி ப்ரொவிஷன்ஸ். அப்ப நெசசிட்டி கராலரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல் ஆர்டர்ஸ் வந்து சப்ஜெக்ட் டு இதுதான். ஸோ அதனால நம்ம அப்படித்தான் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இன்னொரு இன்டர்பிரேஷனுக்கு இன்னொரு சான்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கான என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மெக்கானிசம் வேற ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது மற்ற ப்ரொவிஷன்ஸுக்கு இல்ல, 1 or 2 ப்ரொவிஷன்ஸ்க்கு இருக்கு, அதர் ப்ரொவிஷன்ஸுக்கு அந்த மாதிரி இல்ல. ஸோ அப்பயும் நம்ம என்ன நினைச்சுக்கணும்னா செக்ஷன் 31 இருக்கிறதுனாலதான் ஸோ தேர் இஸ் நோ அதர் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மோட் வாஸ் இன்கார்பரேட்டட் இன் தி ஆக்ட் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அதனால என்னோட வியூ வந்து லேட்டஸ்ட் வியூ இஸ் மோர் கன்ஃபர்மிட்டி வித் தி ஆல்சோ வித் தி ப்ரொவிஷன்ஸ். ஸோ அதனால லேட்டர் வியூ வில் சப்சிஸ்ட்ங்கிறதா நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் இப்போ என்ன பண்றாங்க, டிவிஷன் பெஞ்ச் ஏதாவது சுப்ரீம் கோர்ட்ல சொல்றாங்களாங்கிறத பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம். ஸோ அந்த நம்ம ஏற்கனவே ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு, போன இதுல கேட்டிருந்தாரு, என்ன கேட்டிருந்தாருன்னா, சார் இது மாதிரி டிவிசி கேஸ் நிறைய ஃபால்ஸ் கேஸ் எல்லாம் போடுவாங்க, எப்படிதான் இதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்றது அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு. இன்னொருத்தர் என்ன கேட்டிருந்தாருன்னா, மேரிட்டல் ரேப் ரொம்ப கஷ்டம், அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு சின்ன ரூம்குள்ள நடக்கிறது, அதை போய் எப்படி ப்ரூவ் பண்றது அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு. இந்த ரெண்டுக்குமான ஆன்சர் வந்து நான் போன இதுல சொல்லியிருந்தேன், அடுத்த செஷன்ல சொல்றேன்னு. அதுக்கான ஆன்சர் வந்து செக்ஷன் 32 தான் அதுக்கான ஆன்சர். அதுல 32(2)ல பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க, அப்பான் த சோல் டெஸ்டிமோனி ஆஃப் தி அக்ரீவ்ட் பர்சன் த கோர்ட் மே கன்க்ளூட் தட் an offense under subsection 1 of section 31 has been committed by the accused அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ நார்மலா சோல் டெஸ்டிமோனிக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், சாலிட்டரி விட்னஸா இருந்தா that witness must be in a sterling quality ன்னு சொல்லுவோம். அந்த ஸ்டெர்லிங் குவாலிட்டி இருந்தா தான் we must act upon on the sole testimony of a witness. ஒரே ஒரு விஷயம்னா அக்ரீவ்ட் பர்சனா இருக்கணும், அந்த அக்ரீவ்ட் பர்சனோட டெஸ்டிமோனி மட்டுமே போதுமானது. எதுக்கு 31(1)ல breach was happened அப்படிங்கிறதுக்கு அதுவே போதுமானது. ஏன்னா court has passed the order, the court has already applied its mind and come to a conclusion that a domestic violence has occurred and she is entitled to protection. அது ஏற்கனவே முடிவாயிடுச்சு. அதே மேஜிஸ்ட்ரேட் தான் மறுபடியும் டிசைட் பண்ண போறாரு இந்த அஃபென்ஸை. அப்போ ஒன்ஸ் அகைன் மறுபடியும் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் நடந்தது, இவங்க வந்து அக்ரீவ்ட் பர்சன், அவங்க ரெஸ்பாண்டன்ட், அதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ என்ன, அந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்களா இல்லையான்னு அதை யார் சொல்ல முடியும்? ரெஸ்பாண்டன்ட் சொல்லணும் அல்லது அக்ரீவ்ட் பர்சன் சொல்லணும். அக்ரீவ்ட் பர்சன் என்ன சொல்லுவாங்க, ஆமாங்க நீங்க ஆர்டர் போட்டீங்க, அவங்க ஒபே பண்ணலீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இவர் என்ன பண்ணுவாரு, இல்லைங்க நான் வந்து ஒபே பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு டிஸ்சார்ஜ் கேட்கலாம். 25ல நம்ம முன்ன பார்த்தோம் இல்லையா, அவர் டிஸ்சார்ஜ் கேட்கலாம். பாருங்க நான் நீங்க போட்ட மாதிரி ஐ ஒபேட் தி ஆர்டர், தேர்ஃபோர் ஐ மே பி என்டைட்டில்ட் டு எ டிஸ்சார்ஜ், என்ன டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுங்கன்னு கேட்கலாம். ஸோ 2 ஆப்ஷன் தான் அவைலபிள். அதனால இந்த 32(2)ல வந்து இந்த சோல் டெஸ்டிமோனி ஆஃப் தி அக்ரீவ்ட் பர்சன் போதும், இதுக்காக நீங்க கராபரேஷன் வேணும், அந்த சாட்சி வேணும், இந்த சாட்சி வேணும்னு கேட்க தேவையில்ல அப்படின்னு சொல்லி இந்த 32(2)லயே சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால எப்படி ப்ரூவ் பண்ணணும்னு கேட்கறவங்களுக்கு பதில் இதுதான். அக்ரீவ்ட் பர்சன் பாக்ஸ்ல ஏறி சத்திய பிரமாணத்தின் பேர்ல சொல்லிட்டா போதும், அவங்க வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா போதும், கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா போதும், தட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் கமிங் டு எ கன்க்ளூஷன். ஸோ இதுதான் இது. அதுக்கப்புறம் இந்த 31 பார்த்தோம்னா அதை கிளாசிஃபை பண்றாங்க. என்ன கிளாசிஃபை பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் அ காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ். நம்ம வந்து எனி அஃபென்ஸ் வி மஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் இட் இஸ் அ காக்னைசபிள் ஆர் நான் காக்னைசபிள். எதுக்காகனா மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து ஆர்டரோட எஃப்ஐஆர் போடணுமா, மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆர்டர் இல்லாம எஃப்ஐஆர் போடணுமா, பவர் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் போலீஸுக்கு இருக்கா இல்லையா, இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம முதல்ல அந்த அஃபென்ஸ் காக்னைசபிளா நான் காக்னைசபிளான்னு பார்க்கணும்.
நார்மலா நீங்க 498A கூட பாத்தீங்கன்னா நான் காகனைசபிள் தான். அது வந்து டைரக்டா பண்ண முடியாது. வித் தி ஆர்டர் ஆஃப் தி மேஜிஸ்ட்ரேட் தான் பண்ண முடியும். அதுல வந்து அந்த ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் the person interested in the agreed person மட்டும் தான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முடியும். only on those conditions it is cognizable. அது ஒரு டிஃபரண்ட் கைண்ட் ஆஃப் அஃபென்ஸ் இது. எல்லாரும் இப்போ ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி cannot give complaint about the 498A. எங்க பக்கத்து வீட்டு பொண்ணை போட்டு இவங்க இப்படி கொடுமைப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு பக்கத்து வீட்டுக்கார போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முடியாது. அந்த பொண்ணோ அந்த பொண்ணோடைய சார்ந்தவர்களோ தான் உறவினர்களோ அந்த பொண்ணு மீது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்களோ தான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முடியும் 498A. அப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணிருக்காங்க அந்த அஃபென்ஸ். பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் ஒரு ஸ்மால் டிவியேஷன். இங்க வந்து எனிபடி கேன் செட் தி லா இன் மோஷன். காகனைசபிள் அஃபென்ஸ்னா யார் வேணா போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம். ஏன் அந்த மாதிரி பண்ணிருக்காங்கிறது இஸ் ஆப்வியஸ். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். போலீஸ் ஆபீசருக்கு டியூட்டி இருக்கு, ப்ரொடெக்ஷன் ஆபீசருக்கு டியூட்டி இருக்கு, சர்வீஸ் ப்ரொவைடருக்கு டியூட்டி இருக்கு, ஷெல்டர் ஹோமுக்கு டியூட்டி இருக்கு, மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி டியூட்டி இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் டியூட்டி இருக்கு. இப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ரெஜிஸ்டர் போட்டா கூட ஆக்சிடென்ட் ரெஜிஸ்டர் போட்ட டாக்டருக்கு டியூட்டி இருக்கு. டாக்டர் ஹேஸ் டு இன்ஃபார்ம் தி போலீஸ் அபவுட் தி எம்எல்சி. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் டியூட்டி இருக்கிறதுனால they made it a cognizable offense. அப்ப cognizable offense போது police after the FIR and investigate without the order of the magistrate. அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது இந்த offense வந்து 1 year தான் பனிஷ்மெண்ட். நீங்க பனிஷ்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா 1 year. இப்ப நம்ம வந்து பார்ட் 2 ஆஃப் தி ஷெட்யூல் போனோம்னு வச்சுங்க, சிஆர்பிசி ஷெட்யூல் போனோம்னா 3 years வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இதுக்கு வந்து பெயிலபிள்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்ப ஸ்பெஷல் லா வந்து அன்லெஸ் பிரெஸ்கிரைப்ஸ் அதர்வைஸ் நமக்கு 1 year பனிஷ் பண்றது என்ன ஆயிடும், பெயிலபிள் ஆயிடும். ஸோ இந்த இதுல என்ன பண்ணிடுறாங்க, அந்த சந்தேகத்துக்கு இடம் இல்லாம இட் இஸ் நான் பெயிலபிள் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. நான் பெயிலபிள்னா என்ன அர்த்தம், அரெஸ்ட் வந்து நெசசரி. அரெஸ்ட் வந்து அந்த 41ல வருதான்னு பார்த்துட்டு அரெஸ்ட் பண்ணலாம். அந்த 41A நோட்டீஸ் அதெல்லாம் கம்ப்ளை பண்ணிட்டு அரெஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். சரி, இப்ப பெயில் போடலாம் இல்லையா? இப்போ ஒன்ஸ் அந்த பிரீச் ஆஃப் ஆர்டர் வந்த உடனே 31ல கம்ப்ளைண்ட் வருது அல்லது எஃப்ஐஆர் போடுறாங்க அப்படின்னு உடனே என்ன பண்ணும், அவர் வந்து பெயில் போடணும். பெயில் போடும்போது இப்போ 437ல போடணும். ஏன்னா இது நான் பெயிலபிள் இல்லையா? ஸோ நான் பெயிலபிள்ங்கிறதுனால 437ல பெயில் போடணும். அப்ப என்னென்ன பெயில் கண்டிஷன்ஸ் போடலாம் அப்படின்னா 437(2)ல சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் போடலாம், பெயில் கண்டிஷன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. வரும்போது இன் அடிஷன் டு தோஸ் கண்டிஷன்ஸ் 437(2)ல போட்ட கண்டிஷன்ஸ் அல்லாமல் மற்ற சில அடிஷனல் கண்டிஷன்ஸும் போடலாம். என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் போடலாம் அப்படிங்கிறத ரூல் 15 சொல்லுது. ரூல் 15 ஆஃப் தி ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் உமன் ஃப்ரம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ரூல்ஸ் 2006. என்னென்ன கண்டிஷன் போடலாம்னு பாருங்க. While enlarging the person on bail arrested under the act, the court may by order impose the following conditions to protect the aggrieved person and to ensure the presence of the accused before the court, which may include 1. An order restraining the accused from threatening to commit or committing an act of domestic violence. So இதுவும் ஒரு கண்டிஷனா போடலாம். இந்த மாதிரி நீ வந்து மிரட்டல் வச்சு கூடாது அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் போடலாம். An order preventing the accused from harassing, telephoning or making any contact with the aggrieved person. இந்த பாதிக்கப்பட்ட நபரை போன் பண்ணி ஹராஸ் பண்றது, சாதாரணமா ஹராஸ் பண்றது அல்லது கான்டாக்ட் பண்ண ட்ரை பண்றது, இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் போடலாம். An order directing the accused to vacate and stay away from the residence of the aggrieved person or any place he is likely to visit. ஸோ நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஷேர்ட் ஹவுஸ் போர்ட்ல இருந்து அவரை ரிமூவ் பண்ணலாம், ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் கேன் பி இஷ்யூன்னு பார்த்தோம் ரெசிடென்ஸ் ஆர்டர்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ரெசிடென்ஸ் ஆர்டர்ல ஈ கேன் பி ரிமூவ்டுங்கிறத ஒன் ஆஃப் த பெயில் கண்டிஷனாவே போடலாம். நீ பாரு, இந்த கதையெல்லாம் பேசக்கூடாது, உனக்கு பெயில் வேணும்னா யூ ஹேவ் டு ரிமூவ் யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் தி ஷேர்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ட் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷனாவே போடலாம். எதுல, இந்த பெயில் கண்டிஷன்ல. அடுத்தது, an order prohibiting the possession or use of firearm or any other dangerous weapon. இவர் வந்து ஏதாவது வச்சு மிரட்டிட்டு இருக்கான்னு வச்சுங்களேன், இந்த மாதிரி வெப்பன் அறிவாள் குருவல் மாதிரி வச்சு மிரட்டுறாருன்னா அந்த மாதிரிலாம் நீ வந்து எதுவும் வச்சு கூடாது, மிரட்டக்கூடாதுங்கிறதையும் நம்ம வந்து ஒரு கண்டிஷனா போகலாம். an order prohibiting the consumption of alcohol or other drugs. இதான் ரொம்ப டேஞ்சரஸான கண்டிஷன். நீங்க வந்து ப்ரொஹிபிஷனை விட எஃபெக்டிவான ஒரு கண்டிஷன் இது. டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் பண்ணிட்டா இது ஒரு ஆர்டரா போட்டுடலாம், நீ வந்து ஆல்கஹாலோ அல்லது ட்ரக்ஸோ குடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு போட்டுடலாம். இதுக்கு என்ன காரணம்னா, many of the cases our experience shows that the drinking of alcohol or any other stupefying substance, அது வந்து அவருக்கு நார்மலா என்னன்னா, அவர் வந்து அவருக்கு வீரமே அப்பதான் வரும். ஏன்னா மனைவி அடிக்கிறதுக்கு ஒரு வீரம் வேணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக அவர் வந்து உள்ள ஒரு அசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறது, அதனாலதான் அந்த ஆல்கஹால் போடுறது. ஸோ அதனால அந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் எல்லாம் குடிக்கூடாது, அப்பதான் உனக்கு அந்த மனைவியை மிரட்டலாங்கிற தைரியம்லாம் உனக்கு வராது அப்படிங்கிறதுக்காக போட்டிருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனும் we can impose. Any other relief required, any other order required for protection, safety
and adequate relief to the aggrieved person. So this also one of the mode for protecting the rights of the woman. நம்ம வந்து இதுல என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பத்தி பேசும்போது நம்ம வந்து வேரியஸ் மோடுல we can enforce the order. அதுல ஒன் ஆஃப் தி மோட் என்னன்னா as a கண்டிஷனாவே நீங்க போட்டுடலாம். என்னது பெயில் கண்டிஷனா. சப்போஸ் இந்த பெயில் கண்டிஷன் வந்து நாட் கம்ப்ளைண்ட் வித்னா யூ நோ த கான்சிக்வன்சஸ். என்ன ஜெயில வச்சிடலாம். ஸோ அந்த ஒரு த்ரெட் இருக்கிறதுனால இட் கேன் பி என்ஃபோர்ஸ்ட். அந்த ஆர்டர் கேன் பி என்ஃபோர்ஸ்ட். அந்த கண்டினியூயிங் பிரீச்சை வந்து வி கேன் புட் அ ஸ்டாப் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதை பத்தி நம்ம பின்னாடி பார்க்க போறோம். ஸோ இப்ப இந்த மாதிரி இதுல ஒரு இந்த ஆக்ட்லயே ஒரு ரொம்ப குழப்பமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த ப்ரொசீடிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இது வரைக்கும். அந்த செக்ஷன் 12ல போடுற பெட்டிஷனு, 26ல போடுற பெட்டிஷனு, இந்த 31ல போடுற கம்ப்ளைண்ட் அல்லது வந்து போடுற ஃபைனல் ரிப்போர்ட், இதுக்கெல்லாம் என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்றது அப்படின்னு ஒரு பெரிய குழப்பம். இந்த குழப்பம் வந்து குழப்பத்துக்கு காரணம் இருக்கு. அதை நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துருவோம். என்னன்னு பார்த்துட்டு ஒரு தெளிவு வந்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து செக்ஷன் 28ல என்ன ப்ரொசீஜர் சொல்றாங்கன்னா, save as otherwise provided in this act, all proceedings under section 12, 18, 19, 20, 21, 22 and 23 and offences under section 31 shall be governed by the provisions of the Code of Criminal Procedure 1973. So primarily CRPC தான் procedure. So general procedure for any proceedings under section 12, 18 to 23 என்ன அப்படின்னா சிஆர்பிசி. ஸோ அந்த சிஆர்பிசி தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இதுதான் நான் வந்து அந்த மோட் ஆஃப் சர்வீஸ் ஆஃப் சம்மன்ல கூட சொன்னேன். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், சாப்டர் 6 ஃபாலோ பண்ணணும். நோட்டீஸ் சர்வ் பண்றதுக்கு சாப்டர் 6 வில் கம் டு எய்டு. அதுல வாரண்ட் கூட இருக்கு. ஸோ அதையும் கூட நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். இன் கேஸ் தி சம்மன் இஸ் நாட் ஒபேடுனா a warrant can also be issued even for an application under section 12, 18, 19, 20, 21, 22 எல்லாத்துக்குமே பண்ணலாம். ஸோ இது ஒண்ணு. இதுக்கப்புறம் ஒரு இது சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு 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 வைடு டெஃபினிஷன் ஒன்று. என்னன்னா, nothing in subsection 1 shall prevent the court from laying down its own procedure for disposal of an application under section 12 or under subsection 2 of section 23. 12ல போடுற மனுவாக இருந்தாலும் சரி, 23(2)ல இன்ட்ரிம் ஆர்டர் போடுற the court can formulate its own procedure. இது இட் இஸ் an inherent power. கோர்ட் என்ன பண்ணலாம், நம்ம நார்மலா சொல்லுவோம் இல்லையா, ப்ரொசீஜர் இஸ் ஹேண்ட் மேட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு அக்ரீவ்டு பர்சனுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு தான். அதனால ப்ரொசீஜரல் டெக்னிக்கலிட்டி சொல்லி நீ அந்த ஃபார்ம்ல போடல, நீ இந்த கமா போடல, இந்த புல் ஸ்டாப் போடலன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு டினை பண்ணக்கூடாது. அதனால கோர்ட் கேன் ஃபார்முலேட் இட்ஸ் ஓன் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு இந்த 28(2)ல சொல்லிடுறாங்க. இதுல தான் நம்ம வந்து அந்த ரூல்ல கூட பார்த்தோம். நீங்க நோட்டீஸ் வந்து சர்வ் பண்றதுக்கு முடியல அப்படின்னா, சிபிசில முடியல, சிஆர்பிசில முடியல, எஃபெக்டிவா வித்தின் 3 days பண்ண முடியலன்னா என்ன பண்ணலாம், நீங்க யூ கேன் ஃபார்முலேட் யுவர் ஓன் ப்ரொசீஜர் டு சர்வ் தி நோட்டீஸ் ஆஸ் பர் தி ப்ரொவிஷன்ஸ். அதனால மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு அவ்வளோ ஒரு பவர் கொடுத்துருக்காங்க டு கிவ் எஃபெக்ட் டு தி ஆக்ட். இந்த ஆக்ட்ல சொல்லியிருக்கக்கூடிய ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் உமனுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மேஜிஸ்ட்ரேட் கேன் ஃபார்முலேட் ஓன் ப்ரொசீஜர். ஒன்லி கார்டினல் பிரின்சிபல் என்னன்னா, இட் மஸ்ட் பி பெனிஃபிஷியல் டு தி அக்ரீவ்டு உமன். அதுதான் வந்து ஒன்லி கார்டினல் பிரின்சிபல். அதை வந்து இங்க எம்பசைஸ் பண்றாங்க இந்த ப்ரொசீஜரல் ஆஸ்பெக்ட்ல கூட. இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல இந்த நம்ம கிரிமினல் ப்ரொசீஜர்னு சொல்றோம்ல, கிரிமினல் ப்ரொசீஜர்னு உடனே பல பேர் என்ன நினைச்சிடுறாங்க, இந்த சம்மன்ஸ் கேஸ், வாரண்ட் கேஸ், ட்ரையல் பிஃபோர் கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ஸ் இந்த இருக்கிற ப்ரொசீஜர் ஆட்டிருக்கும்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுங்க, இந்த 12ல போடுற பெட்டிஷன் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ட்ரையல், இட் இஸ் ஒன்லி அன் என்கொயரி. ஸோ நீங்க சிஆர்பிசியில பாத்தீங்கன்னா என்கொயரிக்கும் ட்ரையலுக்கும் டெஃபினிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த டெஃபினிஷன் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். என்கொயரிங்கிறது வேற, ட்ரையலுங்கிறது வேற. ட்ரையலுக்கு தான் ப்ரொசீஜர்ஸ் இஸ் கான்டம்ப்ளேட்டட் இன் சம்மன் கேஸுக்கு தனியா, வாரண்ட் கேஸுக்கு தனியா, ட்ரையல் பிஃபோர் கோர்ட் ஆஃப் செஷன் தனியா, அதுக்கு தான் ட்ரையல் ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருக்காங்க. என்கொயரியை பொறுத்த வரைக்கும் there is no procedure is prescribed. anyhow ஒரே ஒரு இது இன்னொரு சாப்டர் இருக்கு நமக்கு எதுக்கு, இந்த என்கொயரி பண்றதுக்கு. இந்த நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் சாப்டர் 9ல 125 சிஆர்பிசி பெட்டிஷனுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் கொடுக்குற பாருங்க. அந்த ப்ரொசீஜர் இஸ் ஆல்சோ a procedure for enquiry. so அந்த ப்ரொசீஜரை you can follow in with regard to domestic violence act also அப்படின்னு ஒரு ஜட்மெண்ட்ல சொல்றாங்க. நம்ம ஹைகோர்ட் ஜட்மெண்ட், வெரி earlier ஜட்மெண்ட், 2010ல வந்த ஜட்மெண்ட், விஜயபாஸ்கர் வெர்சஸ் சுகன்யா தேவி.
அப்படிங்கிற வழக்குல இதை வந்து சிவில் கான்டம்ப்ளேட் பண்ணிருக்கக்கூடிய ப்ரொசீஜர் என்னன்னா சாப்டர் 9ல இருக்கக்கூடிய ப்ரொசீஜர் தான். ஸோ அந்த ப்ரொசீஜரை நீங்க ஃபாலோ பண்ணா போதும் அப்படின்னு இந்த ஜட்மெண்ட்ல நம்ம ஹைகோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க. இதை வந்து நம்ம இப்போ வந்து ரூல் 6 பார்த்தோம்னு வச்சுங்க, என்ன சொல்றாங்கன்னா the application under section 12 shall be dealt with and orders enforced in the same manner laid down under section 125 of the Code of Criminal Procedure 1973 அப்படின்னு ரூல்ஸ்லயும் சொல்லிட்டாங்க. நீங்க வந்து ரூல் 6(5) பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இந்த ஜட்மெண்ட்ல சொன்னது மட்டும் இல்ல, விஜயபாஸ்கர் கேஸ்ல சொன்னது மட்டும் அல்லாமல் ரூல்ஸ்லயே they make it very clear. என்னன்னு, நீங்க 125 சிஆர்பிசிக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுவீங்களோ சேம் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுங்க. எதுக்கு? செக்ஷன் 12க்கும் சரி, அந்த ஆர்டரை என்ஃபோர்ஸ் பண்றதுக்கும் சரி. ஸோ இப்போ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த ஆர்டரை பொறுத்த வரைக்கும் 125 சிஆர்பிசில நம்ம எப்படி மெயின்டெனன்ஸ் ஆர்டர் வந்து நம்ம என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுவோமோ சேம் ப்ரொசீஜர் அப்ளிகபிள் டு திஸ் ஆர்டர் அண்டர் செக்ஷன் 12 ஆல்சோ. ஸோ தட் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி மோட் ஆஃப் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். சரி, இப்ப அடுத்த கேள்வி வருது. என்ன கேள்வி? சிஆர்பிசி அப்ளை ஆகும்னு சொல்லிட்டாங்களா இல்லையா? போன செஷன்ல கூட கேட்டாங்க, சார் அப்போ லிமிடேஷன் வருமா, இந்த அஃபென்சஸ்க்குலாம் லிமிடேஷன் உண்டா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. ஸோ இதுல நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், நீங்க நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும், செக்ஷன் 31ல மட்டும்தான் அஃபென்ஸ், அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் சிவில் லா. அது வரைக்கும் சிவிலே கிடையாது. நீங்க வந்து செக்ஷன் 1ல இருந்து 30 வரைக்கும் there is no offense. 31ல தான் முதலியா an offense is defined. அந்த 31ல இருக்கக்கூடிய அஃபென்ஸ் என்னது? காக்னைசபிள், நான் பெயிலபிள், பனிஷபிள் அப் டு 1 year. ஸோ இந்த அஃபென்ஸுக்கு காக்னைசன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் லிமிடேஷன் உண்டு. எதுல லிமிடேஷன் உண்டு அப்படின்னா செக்ஷன் 468ல சிஆர்பிசில லிமிடேஷன் உண்டு. அதுல வந்து நார்மலா நம்ம வந்து அஃபென்சஸ் வந்து எப்படி காக்னைசன்ஸ் எடுக்கணும், அதுக்கு ஏதாவது பார் இருக்கான்னு செக்ஷன் 468 சிஆர்பிசி சொல்லுது. அதுல இஃப் இட் இஸ் பனிஷபிள் வித்தின் 1 yearன்னு வச்சுங்க, அப்போ 1 year பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு கம்ப்ளைண்ட் மஸ்ட் பி கிவன் வித்தின் 1 year. அப்பதான் காக்னைசன்ஸ் எடுக்க முடியும். ஸோ இப்போ ஒரு பிரீச் நடந்துருது, பிரீச் நடந்த பிறகு இன்ஃபர்மேஷன் மஸ்ட் பி கிவன். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் 1 yearக்குள்ள கொடுக்கலினாலோ, அந்த பிரீச்சை பத்தி அவங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலினாலோ, தென் என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா லிமிடேஷன் வில் கோ. மேஜிஸ்ட்ரேட் cannot take cognizance in view of the bar under section 468 of the CRPC. So இது வந்து இந்த limitation applies only to section 31, not for other proceedings. அத முதல்ல மனசுல வச்சுக்கணும். ரெண்டாவது, சரி அப்போ மத்ததுக்கெல்லாம் இல்லையா சார், நீங்க 18 அப்ப எப்போ வேணா போடலாமா? நீங்க தான் முன்ன சொன்னீங்களே 7 வருஷம் 8 வருஷம் கழிச்சு எல்லாம் போட்டா இன்ட்ரிம் ஆர்டர் கொடுக்க தேவையில்லைன்னு சொன்னீங்களே, அப்ப என்ன ஒரு 20 வருஷம் கழிச்சு போடலாமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. ஸோ அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு ஜட்மெண்ட் இருக்கு இதுக்காக. ஒரு இந்தர்ஜித் சிங் கிரிவால் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் அண்ட் அனதர் 2012 கிரிமினல் லா ஜர்னல் 309. இது வந்து நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்மெண்ட். இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த 468 சிஆர்பிசி இருக்கு பாருங்க, நம்ம இப்ப சொன்னல, அந்த 468 சிஆர்பிசி வந்து அப்ளைஸ் ஒன்லி டு இந்த 31க்கு தான் அப்ளை ஆகும், மற்றவங்களுக்கு அப்ளை ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இதையும் சொல்றாங்க, அந்த நான் இப்ப சொன்ன பாத்தீங்களா ரூல் 15(6), அந்த ரூலையும் சொல்றாங்க. இந்த ரெண்டு ரூலையும் வச்சு பார்க்கும் பொழுது ப்ரொசீஜர் டு பி ஃபாலோட் என்னன்னா சிஆர்பிசி தான். அந்த சிஆர்பிசி ஃபாலோ பண்றதுனால அஃபென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் செக்ஷன் 468 வந்து அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு அந்த கேஸ்ல சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கேஸ்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் வருது. எப்ப இந்த மத்த ஆர்டர் இருக்குல்ல 28ல இருந்து 32 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன், அந்த சாரி 18ல இருந்து 22 வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா ப்ரொடெக்ஷன், அதை பொறுத்த மட்டும் என்ன பண்றது அப்படிங்கும் போது அதை வந்து இந்த கேஸ்ல கிருஷ்ண பட்டாச்சார்ஜி வெர்சஸ் சாரதி சௌத்ரி அப்படிங்கிற கேஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது வந்து ஒரு சிவில் ரெமெடி. அதனால இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் பை நேச்சர் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வாட் இஸ் கண்டினியூங் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ங்கிறது நமக்கு 468ல கூட சொல்லியிருக்காங்க. நீங்க சிஆர்பிசில பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூங் அஃபென்ஸ்னா எப்படி லிமிடேஷன் வில் ரன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் as long as the status of the aggrieved person remains, எது வரைக்கும் அந்த பொண்ணு வந்து aggrieved person இருக்கோ அது வரைக்கும், and the property, whatever the property or any order to be obeyed is in the custody of the husband, the wife can always put forth her claim under section 12 of the act. So அவளுடைய ஸ்டேட்டஸ் aggrieved person கண்டினியூ ஆகிற வரைக்கும் this cause of action continues. It is a continuing cause of action. அந்த கடைசி நேரத்துல என்னைக்கு அந்த பெட்டிஷன் போறதுக்கு முத நாள் வரைக்குமே அந்த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் கண்டினியூ ஆகும்.
அதனால there is no question of limitation அப்படின்னு இந்த கேஸ்ல கிருஷ்ண பட்டாச்சார்ஜி வெர்சஸ் சாரதி சௌத்ரிங்கிற கேஸ்ல சொல்லிடுறாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம ஹைகோர்ட் எம்ஜிஎம் ஜோசப் ஆனந்த் அண்ட் அதர்ஸ் வெர்சஸ் சுவிதா சுகந்தி அப்படிங்கிற வழக்குல லேட்டஸ்ட் கேஸ் சிடிஜே 2018 எம்ஹெச்சி 7018 இந்த கேஸ்ல வந்து அந்த கிருஷ்ண பட்டாச்சார்ஜி கேஸையும் ரெஃபர் பண்ணி என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா செக்ஷன் 468 சிஆர்பிசி டஸ் நாட் அப்ளை டு எ பெட்டிஷன் ஃபைல்ட் அண்டர் செக்ஷன் 12 அப்படின்னு தெளிவா சொல்லிடுறாங்க. கிருஷ்ண பட்டாச்சார்ஜில அப்படி சொல்லல, தெளிவா சொல்ல இட் இஸ் அ கண்டினியூயிங் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் மட்டும் சொல்றாங்க இங்க. ஆனா அந்த கேஸ்ல எப்படின்னா அதனுடைய ஃபேக்ட்ஸ் வந்து அந்த ஸ்ரீதனாவை கொடுக்கல, அதுக்காக மனு போடலாம் போது அப்ப இது கண்டினியூயிங் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஸ்ரீதனா ஹஸ்பண்ட் கையில் இருக்கிற வரைக்கும் 406 வரும். 406 வரும் பொழுது அவங்க கையில் இருக்கிற வரைக்கும் தட் வில் கண்டினியூன்னு அப்படி போது அந்த டிஸ்கஷன். ஸோ அதுல வந்து ஸ்ட்ரைட்டா ஆன்சர் பண்ணல. இந்த 12க்கு வந்து 468 அப்ளை ஆகுமா அப்ளை ஆகாதாங்கிறத பத்தி அவங்க பேசவே இல்லை. ஸோ இந்த வழக்குல தெளிவா சொல்லிட்டாங்க. எம்ஜிஎம் ஜோசப் ஆனந்த் அண்ட் அதர்ஸ் வெர்சஸ் ஸ்விதா சுகந்தியில நம்ம ஹைகோர்ட் மேட் இட் வெரி கிளியர். இந்த செக்ஷன் 468 சிஆர்பிசி நம்ம 12க்கு வராது அப்படிங்கிறத தெளிவா சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால நம்ம 468 பார் அப்ளைஸ் ஒன்லி டு செக்ஷன் 31 நாட் டு செக்ஷன் 12 அப்படிங்கிறத இந்த ப்ரொசீஜர் பத்தி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. இந்த இதுல 23(2)ல பார்த்தோம் பாருங்க, இன்ட்ரீம் ஆர்டருக்கு ஒரு அஃபிடவிட் ஃபைல் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. அது மாதிரி இப்ப என்கொயரி பண்றோம். என்கொயரி பண்ணும்போது மெயின் கேஸ்ல நாட் இன் தி இன்ட்ரீம் ஆர்டர், இந்த மெயின் கேஸ்ல என்கொயரி பண்ணும்போது நம்ம வந்து எவிடன்ஸ் எப்படி லெட்டின் பண்றது, என்கொயரிக்கு எவிடன்ஸ் எப்படி லெட்டின் பண்றது, அஃபிடவிட் போட முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. சிஆர்பிசில பாத்தீங்கன்னா வந்து அஃபிடவிட் வந்து எப்போ போடலாம்னா எவிடன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மல் கேரக்டர் மட்டும்தான் அஃபிடவிட் போட முடியும். சிஆர்பிசில மத்ததுக்கு நீங்க அஃபிடவிட் போட முடியாது. ஒன்லி இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபார்மல் கேரக்டர். வாட் இஸ் ஃபார்மல் கேரக்டர்ங்கிறது ஒரு ஜட்மெண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க, தட் ஐ சைட்டட் இன் அனதர் லெக்சர். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஃபார்மல் கேரக்டரா இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க இட் கேன் பி ப்ரூவ்ட் த்ரூ அஃபிடவிட். பட் இந்த கேஸ்ல இட்ஸ் அ கண்டெஸ்ட் மேட்டர் இல்லையா, இவங்களுக்கு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் நடந்ததா இல்லையாங்கிறதெல்லாம் பண்ணோம். அப்ப இது அஃபிடவிட் மூலம் போட முடியுமா, நம்ம சிபிசில போடுற மாதிரி இது போட முடியுமா, ப்ரூஃப் அஃபிடவிட் போட முடியுமா அப்படின்னா போடலாம். அதை வந்து லக்ஷ்மணன் வெர்சஸ் சங்கீதா சிடிஜே 2009 எம்ஹெச்சி 4705 இந்த வழக்குல நம்ம ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா செக்ஷன் 145 ஆஃப் நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட்ல வந்து நம்ம வந்து எப்படி அஃபிடவிட் போட்டு சீஃப் அஃபிடவிட் போட்டு ப்ரூவ் பண்றோமோ அதே மாதிரி இந்த அஃபிடவிட்டே போட்டு ப்ரூவ் பண்ணலாம். இதுக்காக சீஃப் எவிடன்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் சீஃப் எக்ஸாமினேஷன், கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன், ரீ எக்ஸாமினேஷன் பண்ண தேவையில்ல. யூ கேன் ஃபாலோ த ப்ரொசீஜர் பை ஃபைலிங் ப்ரூஃப் அஃபிடவிட்னு இந்த இதுல சொல்லிட்டாங்க இந்த ஜட்மெண்ட்ல. ஸோ இந்த ஜட்மெண்ட் அடிப்படையில நம்ம என்ன பண்ணலாம், என்கொயரி நடக்கும் பொழுது we can prove the occurrence through affidavit also. ஸோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். அடுத்தது இப்போ இந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பத்தி 2-3 கேள்வி வந்தது. எப்படி இதை என்ஃபோர்ஸ் பண்றது, வாட் இஸ் த மோட் அப்படின்லாம் வந்தது. ஒன் ஆஃப் தி மெத்தட் என்னன்னு சொன்னோம்னா பிரீச் வந்ததுன்னா அதுக்கு மேல அஃபென்ஸ் ஆயிடும். ஸோ அதை பத்தி அவர் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸருக்கு சொல்லணும், ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர் போலீஸுக்கு சொல்லணும், போலீஸ் வந்து காகனைசல் அஃபென்ஸ் மேட் அவுட் ஆனா எஃப்ஐஆர் போடணும், பனிஷ்மெண்ட் இந்த இதுக்கு சார்ஜ் ஷீட் போட்டு 31 கீழே ப்ராசிக்யூட் பண்ணும். அதுல பெயில் கண்டிஷன்ல வந்து ஒன் ஆஃப் த கண்டிஷனா இந்த இதையே போடலாம், ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டரே போடலாம். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். திஸ் இஸ் ஒன் மோட் ஆஃப் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். இந்த அஃபென்ஸே என்ன பண்ணலைன்னா நாங்க உள்ள வச்சிருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு டெட்டரன்ஸ். அதுக்காக தான் இந்த செக்ஷன் 31 இஸ் இன்ட்ரோடியூஸ்ட் இன் திஸ் ஆக்ட் ஃபார் நாட் அதர் பர்பசஸ். ஸோ அதனால ஒன் ஆஃப் தி மோட் ஆஃப் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து மேக்கிங் எ கம்ப்ளைண்ட் ஃபார் இட்ஸ் வயலேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். மற்ற என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் என்ன இருக்கு இந்த ஆக்ட்ல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செக்ஷன் 19ல பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் 19(5) என்ன சொல்லுதுன்னா while passing an order under subsection 1 of 19, subsection 2 or subsection 3 of the 19, the court may also pass an order directing the officer in charge of the nearest police station to give protection to the aggrieved person or to assist her or the person making an application on her behalf in the implementation of the order. ஸோ ஆர்டர் பாஸ் பண்ணும்போது கூடவே என்ன பண்ணிடணும், மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து ஒரு டைரக்ஷன் இஷ்யூ பண்ணணும் ஆஃபீஸர் இன்சார்ஜ் ஆஃப் த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு. இந்த ஆர்டர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கான நெசசரி ப்ரொடெக்ஷன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கன்னு கொடுத்துடும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும், உதவியோட போகணும், அந்த ஆர்டர் என்ன இருக்கோ அந்த ஆர்டரை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும். சப்போஸ் அதுல வந்து ரெசிஸ்ட் பண்றாருன்னு வச்சுங்க, அந்த ஆர்டர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு ரெசிஸ்ட் பண்ணாருன்னா இட் இஸ் ஒன்ஸ் அகைன் வயலேஷன் ஆஃப் பிரீச் ஆஃப் ஆர்டர். அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், இந்த ரூல்ஸ்ல பார்த்தோம்.
ஸோ அப்ப இந்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டேன்னு அவர் பண்ணாருன்னா இமீடியட்டா அரெஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இட் இஸ் பிரீச் இல்லையா, பிரீச் இஸ் அஃபென்ஸ் இல்லையா, அஃபென்ஸ் இஸ் காகனைசபிள் இல்லையா. ஸோ அப்ப என்ன பண்ணலாம், நேரடியா ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் போட்டு he could be arrested. ஸோ அந்த மாதிரி அதுக்காக அந்த பர்பஸ்க்காக 1905ல என்ன பண்றாங்க, இட் மஸ்ட் பி இன்ஃபார்ம்டு டு தி ஆபீசர் இன்சார்ஜ் ஆஃப் த போலீஸ் ஸ்டேஷன். அதை வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணும். அப்ப அடுத்தது என்ன பாருங்க, the magistrate rule 7ல 1907ல the magistrate may direct the officer in charge of the police station in whose jurisdiction the magistrate has been approached to assist in the implementation of the protection order. அவர் என்ன பண்ணலாம், apart from that இதையும் ஒரு டைரக்ஷன் கொடுத்துடலாம். நீ பார்ப்பா இந்த ஆர்டரை வந்து give assistance, the all assistance you must provide அப்படின்னு இந்த 1907லயும் அவங்க வந்து ஒரு டைரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம். இது this also one kind of enforcement. ஸோ அதை வந்து நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் 125 CRPSல இருக்கிற மாதிரி என்ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம், இந்த 19ல இருக்கிற மாதிரியும் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம், 31 கீழே என்ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது இப்ப மானிட்டரி ரிலீஃப்னு வச்சுங்களேன், அந்த மானிட்டரி ரிலீஃபை எப்படி என்ஃபோர்ஸ் பண்றது அப்படிங்கறது அந்த செக்ஷன்லயே கொடுத்துருக்காங்க. செக்ஷன் 24 என்ன சொல்லுதுன்னா, 20 subsection 4 என்ன சொல்லுதுன்னா, the magistrate shall send a copy of the order for monetary relief made under subsection 1 to the parties to the application and to the in charge of the police station within the local limits of whose jurisdiction the respondent resides. So respondent இருக்கக்கூடிய அந்த கன்சர்ன் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இவங்க இந்த மானிட்டரி ரிலீஃபையும் கொடுக்கணும். ஆர்டர் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த காம்பன்சேஷன், அதாவது மானிட்டரி இது ஆர்டர் போட்டிருக்கோம், காம்பன்சேஷன் போட்டிருக்கோம், மெடிக்கல் போட்டிருக்கோங்கிறத மேஜிஸ்ட்ரேட் என்ன பண்ணும், இவங்களுக்கு அனுப்பணும், ஆபீசர் இன்சார்ஜ் ஆஃப் த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்பணும். Upon the failure on the part of the respondent to make permanent in terms of the order under subsection 1, the magistrate may direct the employer or a debtor of the respondent to directly pay to the aggrieved person or to deposit with the court a portion of the wages or salaries or debt due to or accrued to the credit of the respondent, which amount may be adjusted towards the monetary relief payable by the respondent. So இந்த மாதிரியும் மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து ஒரு ஆர்டர் போடலாம். அவர் வந்து சேலரிடு பர்சனா இருந்தாருன்னா, எப்பா நீ இந்த மாதிரி வந்து உன்னுடைய சேலரியில வந்து ஒரு போர்ஷன் வந்து கோர்ட்ல வந்து டெபாசிட் பண்ணு அப்படின்னு ஒரு ஆர்டர் போடலாம். இது லைக் அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் சேலரி. நம்ம சேலரி அட்டாச்மெண்ட் பண்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி மேஜிஸ்ட்ரேட் என்ன பண்ணலாம், சேலரியை வந்து டெபாசிட் பண்ண சொல்லலாம். கார்னிசிக்கு ஆர்டர் போடலாம், அவருக்கு பே பண்ணக்கூடிய எம்ப்ளாயருக்கு ஆர்டர் போட்டு நீங்க டைரக்டா வந்து இங்க கோர்ட்ல கட்டுங்க, அவர்கிட்ட கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு ஒரு ஆர்டர் போடலாம். இதுக்கெல்லாம் செக்ஷன் 6 ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த ப்ரொசீஜர் தான் இதுக்கு. செக்ஷன் 60 CPCல எப்படி நம்ம வந்து சேலரி அட்டாச் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். இது ஒரு இது. ஸோ இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ரூல் 65ல தி அப்ளிகேஷன் அண்டர் செக்ஷன் 12 shall be dealt with and the orders enforced in the same manner laid down under section 125 of the CRPC. ஸோ 125 CRPC கீழேயும் டிஸ்ட்ரெஸ் வாரண்ட் எடுக்கலாம், டிஸ்ட்ரைன்ட் வாரண்ட் எடுக்கலாம். அதுக்கு ரெண்டுக்குமே பாசிபிலிட்டிஸ் உண்டு. டிஸ்ட்ரெஸ் வாரண்ட்னா என்ன, டிஸ்ட்ரைன்ட் வாரண்ட் என்னங்கிறதுலாம் இது அவுட் ஆஃப் த ஸ்கோப் ஆஃப் திஸ் லெக்சர், அதனால நான் அதுக்குள்ள போகல. ஸோ 125 ப்ரொசீடிங்ஸ்ல எப்படி நம்ம டிஸ்ட்ரைன்ட் வாரண்ட், டிஸ்ட்ரெஸ் வாரண்ட் போடுவோமோ சேம் வந்து we can avail in this act also. So like this we can enforce the orders of the magistrate. So இதுல கூட நம்ம பார்த்தோம்னா, இந்த இதுல பாருங்க, இந்த 12லயும் அது 19லயும் 20லயும் நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த இது சொல்றாங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி போலீஸ் ஆபீசருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணும், போலீஸ் ஆபீசர் வந்து must take necessary action to implement. 19ல ஒரு பிரீச் வருதுன்னு வச்சுங்க, அப்ப என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் இஸ் பிரீச் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் ஆயிடும். அப்ப 18க்கே போக தேவையில்ல. ஸோ 19ல பிரீச் இருந்தாலும் அது வந்து பிரீச் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் அந்த ரூல்ல சொல்லியிருக்கிற இன்டர்பிரேஷன் மாதிரி ஆயிடும். அப்பயும் 31 வருங்கிறது இட்ஸ் சப்ஸ்டான்ஷியேட்டட் பை திஸ் கிளாஸஸ் ஆல்சோ. ஸோ அதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த ஸ்கோப் ஆஃப் த ஆக்டை முடிச்சிட்டோம். இவ்வளவுதான் இந்த ஆக்ட்ங்கிறது, இவ்வளவுதான். ஸோ கம்ப்ளீட்டா நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் என்னென்ன ரைட்ஸ் வந்து அவைலபிள் டு எ உமன், அதை யாரெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேண்டிய டியூட்டிஸ் இருக்கு, எப்படி அந்த ரிலீஃபை வந்து அவைல் பண்றது, அதுக்கு என்ன லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு, அந்த இதை எப்படி ஆர்டர் எப்படி என்ஃபோர்ஸ் பண்றது, அப்படி ஆர்டரை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு ரெஸ்பாண்டன்ட்க்கு இருக்கக்கூடிய உபாயம் என்ன, அப்படி அந்த உபாயங்கள்லாம் தோத்து போயிடுச்சுன்னா கடைசியா அவருக்கு இருக்கக்கூடிய கான்சிக்வன்சஸ் என்ன அப்படிங்கிறது வரைக்கும் நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம். இப்போ அதுக்கு அடுத்தது ஒரே ஒரு கொஸ்டின், அதை சொல்லி நான் இந்த பண்றேன். அது என்னன்னா, நம்ம ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னேன், இப்ப போன செஷன்ல பல பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி எல்லா ரைட்டும் வந்து உமனுக்கே கொடுக்குறாங்க, மென்னுக்கு ஒரு ரைட்டுமே இல்லையா, நாங்கெல்லாம் பாவம் இல்லையா,
அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஹஸ்பண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்க, இதை சேலஞ்ச் பண்றாங்க. இந்த ஆக்டே வந்து ஒன் சைடடா இருக்கு, பயாஸ்டா இருக்கு, இது வந்து கம்ப்ளீட்லி அகைன்ஸ்ட் ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா. நீங்க வந்து ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லான்றீங்க, ஆம்பளைக்கு ஒரு சட்டம் பெண்ணுக்கு ஒரு சட்டம்னு போடுறீங்க. அதனால நாங்க வந்து இந்த ஆக்டை வந்து ஆர்டிகல் 14 கீழேயும் 21 கீழேயும் ஸ்டக் டவுன் பண்ணோம் அப்படின்னு இதை சேலஞ்ச் பண்றாங்க. கான்ஸ்டிடியூஷனாலிட்டியை வந்து சேலஞ்ச் பண்றாங்க. அது எந்த கேஸ்லன்னா டென்னிசன் பால்ராஜ் அண்ட் அதர்ஸ் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா ரெப்ரசன்ட் பை செக்ரட்டரி அண்ட் அதர்ஸ் 2009 6 MLJ. அந்த கேஸ்ல என்ன பண்றாங்கன்னா இதனுடைய பண்றாங்க as it is violative of article 14 and 16 அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம ஹைகோர்ட் என்ன பண்றாங்க, இதனுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனாலிட்டியை அப்ஹெல்ட் பண்றாங்க. அப்ஹெல்ட் பண்ணி என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி nothing in these articles shall prevent the state from making any special provision for women and children article 15(3) இருக்கு. so special provision வந்து we can make for the benefits of the women and children. so this is a special provision made for the benefits of the women. அதனால இந்த protective discrimination is permitted under the constitution. therefore இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனாலிட்டியை வந்து நாங்க அப்ஹோல்ட் பண்றோம் அப்படின்னு இந்த ஜட்மெண்ட்ல, டென்னிசன் பால்ராஜ் ஜட்மெண்ட்ல நம்ம ஹைகோர்ட் வந்து அப்ஹோல்ட் பண்றாங்க. அந்த சைட்டேஷன் தான் 2009 6 MLJ 283. ஸோ இனிமே ஹஸ்பண்ட் அந்த இதெல்லாம் கேட்க முடியாது, இது பயம் எங்களுக்கு அகைன்ஸ்டா இருக்கு, ஒன் சைடடா இருக்கு, ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி இல்ல, இட் வயலேட்ஸ் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டின்லாம் யூ கேனாட் கிளைம் பிகாஸ் தட் கொஸ்டின் இஸ் ஆல்ரெடி ஆன்சர்ட் ஆன் த கிரவுண்ட். இட் இஸ் கான்ஸ்டிடியூஷனல் இன் வியூ ஆஃப் ஆர்டிகல் 15(3) அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அடுத்தது இன்னொரு முறை சேலஞ்ச் பண்றாங்க இதே கான்ஸ்டிடியூஷனாலிட்டி ஆஃப் திஸ் ஆக்ட். அது என்னன்னா அந்த ஹிரால் பி ஹர்சோரா அண்ட் அதர்ஸ் வெர்சஸ் குசும் நரோத்தம் தாஸ் ஹர்சோரா அண்ட் அதர்ஸ் 10 ACC 165. இந்த கேஸ்ல என்ன பண்றாங்கன்னா இது ஒரு டிஃப்ரெண்டா வேற ஒரு கொஸ்டின்ல இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனாலிட்டியை சேலஞ்ச் பண்றாங்க. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ரெஸ்பாண்டன்ட்னு இருக்கு பாருங்க, நம்ம ரெஸ்பாண்டன்ட்கான டெஃபினிஷன் ஏற்கனவே பார்த்தோம் 2Qல. அந்த ரெஸ்பாண்டன்ட்ல எனி அடல்ட் மேல் பர்சன் இருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாங்க, இந்த எனி அடல்ட் மேல் அப்படிங்கிறது இட் கிவ்ஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன், இட் இஸ் நாட் அ இன்டெலிஜிபிள் டிஃபரன்ஷியா, ஆர்டிகல் 14ல ஹிட் ஆகுதுன்னு சொல்லி அதை வந்து சேலஞ்ச் பண்றாங்க இந்த ஹிரால் பி ஹர்சோரா அண்ட் அதர்ஸ் கேஸ்ல வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒத்துக்கிறாங்க அந்த கண்டென்ஷனை. ஆமாமா அடல்ட்ங்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் இன்டெலிஜிபிள் டிஃபரன்ஷியா, இந்த பேசிஸ்ல நீங்க கிளாசிபிகேஷன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த 2Qல எனி அடல்ட் பர்சன் அப்படின்னு இருக்கிறத அந்த அடல்ட் மேல்ங்கிறத மட்டும் கட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு வந்து டாக்ட்ரைன் ஆஃப் செவரபிலிட்டி அப்ளை பண்றாங்க. டாக்ட்ரைன் ஆஃப் செவரபிலிட்டி அப்ளை பண்ணி இந்த எனி அடல்ட் மேல் அப்படிங்கிறத அந்த அடல்ட் மேல மட்டும் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுங்க, நீங்க படிக்கிறதுக்கு எனி பர்சன் படிங்க அப்படின்னு இந்த கேஸ்ல வந்து கட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இப்ப எனி பர்சன் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல், எல்லாத்தையும் இப்போ கவர் பண்ணோம். எனி பர்சன்ங்கிறது இப்போ வந்து நாட் ஓன்லி மேல் பட் ஆல்சோ எ ஃபீமேல், ஆல்சோ எ விமன், அதுக்கப்புறம் மைனரு மேஜரு எல்லாம் இப்போ நீங்க வந்து அதுல கவர்ன் ஆயிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஜட்மெண்ட்ல என்ன சொல்லிடுறாங்க, அடல்ட் மேல் அப்படிங்கிறத அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படி அடல்ட் மேல் கட் பண்ணிட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா இந்த ப்ரொவிஷன் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம் 2Q டெஃபினிஷன்ல நான் படிச்சேன். provided that an aggrieved wife or female living in a relationship in the nature of a marriage may also file a complaint against a relative of the husband or the male partner அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம். ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு. அப்ப அதுல என்ன டிஃபரன்ஸ்னா உமனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒய்ஃபை தனியா டிஸ்டிங்விஷ் பண்றாங்க, அதர் உமன்ஸ் அதாவது மதர் சிஸ்டர் மதர் இன்லா அவங்களை தனியா டிஃபரன்ஷியேட் பண்றாங்க. எது இந்த 2Q டெஃபினிஷன்ல. இப்ப என்ன ஆகி போச்சு, இந்த அடல்ட் இருக்கு பாருங்க, அந்த அடல்ட் மேல ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ண உடனே கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரொவிஷோ பிகம்ஸ் ஓட்டியாஸ் அப்படின்னு அந்த ஜட்மெண்ட்லயே சொல்றாங்க. ஹிரால் பி ஹர்சோராவிலேயே சொல்றாங்க இந்த மாதிரி இந்த ப்ரொவிஷோ வந்து பிகம்ஸ் ஓட்டியாஸ் அப்படின்றாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்ம புத்தகத்தை எடுத்து வச்சு ரெஸ்பாண்டன்ட் மீன்ஸ் டெஃபினிஷன் இருக்கு பாருங்க, அந்த டெஃபினிஷன்ல அடல்ட் மேல் அப்படின்னு போட்டுக்கிறது அடிச்சிடணும், எனி பர்சன் அப்படின்னு அதை படிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம் அப்படி அடிச்சிட்டோம்னா இப்ப ரெஸ்பாண்டன்ட் மீன்ஸ் எனி பர்சன் who is or has been in a domestic relationship
with the aggrieved person and against whom the aggrieved person has sought any relief under this act னு இப்போ என்ன ஆயிடும், உங்களுக்கு வந்து ஜெனரல் ஈக்குவாலிட்டி வந்துருச்சு. ஏஜும் வந்து இட்ஸ் நாட் அ கிரைட்டீரியா ஃபார் ரெஸ்ட்ரிக்டிங் தி ரிலீஃப். ஒரு மைனருக்கு மேல கூட யூ கேன் எக்ஸசைஸ் திஸ் ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ இந்த ஆக்டோடைய ஸ்கோப்பை வந்து கம்ப்ளீட்டா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனாலிட்டி வந்து இந்த கொஸ்டின்ல மறுபடியும் நீங்க வந்து சேலஞ்ச் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில இப்ப நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் உமன் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். அதனாலதான் அந்த ஆக்ட் வந்து இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸை வந்து 498 மட்டும் பத்தாது அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில ஒரு கிரிமினல் ரெமெடி மட்டும் போதுமானதாக இருக்காது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி ஒரு அப்படிங்கிறத இந்த ஆக்டை வந்து எனாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஆக்ட் எனாக்ட் பண்ணி இந்த ரைட்டை வந்து உமனுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேண்டிய வேலையை நம்மளெல்லாம் நம்பி கொடுத்துருக்காங்க. யார் நம்பி? எனி பர்சன், போலீஸ் ஆஃபீஸர், ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர், மேஜிஸ்ட்ரேட், சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ், மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ், கவர்மெண்ட், இப்படி எல்லாருக்குமே டியூட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய டியூட்டி அப்படிங்கிறது தான் இந்த சட்டம் சொல்லக்கூடிய தத்துவம் என்று சொல்லி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். இதில் கேள்வி ஏதாவது இருந்தா நீங்க கேட்கலாம், நான் பதில் சொல்ல தயாராக இருக்கேன். There are a couple of questions raised. In view of Section 9 of the Act, can a protection officer himself conduct prosecution for women, or he should seek legal aid counsel for conduct proceedings for women? Legal aid, நீங்க ஏற்கனவே legal aid is provided for women for any cause. உமன்னா இட்ஸ் a separate category. அவங்க இந்த இதுக்குள்ள வரமாட்டாங்க, ஒரு ஃபினான்சியல் கெப்பாசிட்டியில வரமாட்டாங்க. நீங்க மத்த மேலா இருந்தா ஒரு லிமிட் இருக்கு, இந்த இவ்வளோ இன்கம் குரூப்ல இருந்தாதான் அவங்களுக்கு வந்து லீகல் எய்ட் ப்ரொவைட் பண்ணணும் இருக்கு. இப்போ உமனா இருந்தா அந்த இது கிடையாது. ஸோ அதனால இப்ப ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர் வந்து ஒரு ஃபீல் பண்றாரு இவங்களுக்கு லீகல் எய்ட் ப்ரொவைட் பண்ணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாருன்னா he can approach the legal services authority or committee for rendering, and the legal assistance will be provided only by the panel lawyers, not by the protection officer. அவருக்கு சட்டம் தெரியாதுங்கிறனால தானே லீகல் எய்ட் கவுன்சிலுக்கு போறாங்க. அதனால அது வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸரே பண்ண முடியாது, லீகல் எய்ட் கவுன்சில்ஸ் தான் பண்ணும். சரி, அடுத்த கேள்வி என்ன, who is the protection officer? ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர்ங்கிறது டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க, ஆக்ட்ல டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க, அதை நோட்டிஃபையும் பண்ணிருக்காங்க, சோசியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒருத்தர் பண்ணிருக்காங்க. அது ஒன்றும் அதுல ஒன்றும் பெரிய கன்ஃபியூஷன்லாம் அதுல ஒன்றும் இல்லை. What is the recourse to the petitioner wife when her petition has been dismissed for default for non-appearance for one hearing and her counsel could not file a petition under Section 126 CRPC for her absence? Respondents already set ex parte. Can a magistrate dismiss the domestic violence complaint without notice to the petitioner or protection officer? அதாவது 125 CRPC ல பண்ணலினா இதுல பண்ணலாமானா, டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்ல பண்ணலாமானா? இல்ல அப்படி இல்ல, நீங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் வாஸ் ஆல்ரெடி செட் எக்ஸ் பார்ட்டி, வைஃப் வந்து இஸ் a petitioner. இந்த ப்ரொசீடிங்ஸ்ல 125 லியா 120 இதுல domestic violence complaint DV complaint தான் போட்டுருக்காங்க. So our question I will just rephrase it. The husband has already set ex parte in the domestic violence complaint. இல்ல நான் அதை ரீஃப்ரேஸ் பண்ணிடுறேன். எப்படின்னா நீங்க வந்து டிஸ்மிஸ் ஃபார் டிஃபால்ட் பண்ண முடியுமாங்கிறது ஒரு கேள்வி. ஆமா இல்லையா? நீங்க அந்த ஆக்ட்ல பாருங்க, எங்கயாவது டிஸ்மிஸ் ஃபார் டிஃபால்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கா? ஆக்ட்ல எப்படி வந்து செட் அசைட் எக்ஸ் பார்ட்டி ஆர்டருக்கு வந்து ப்ரொவிஷன் இல்லையோ அது மாதிரி டிஸ்மிஸ் ஃபார் டிஃபால்ட்டுக்கு ப்ரொவிஷன் இல்ல. ஸோ அதனால கோர்ட் வந்து டிஸ்மிஸ் ஃபார் டிஃபால்ட் பண்ண முடியாது. நீங்க சிபிசில பண்ற மாதிரி ஆர்டர் 9ல இருக்கிறதெல்லாம் இன்வோக் பண்ண முடியாது. நீங்க வந்து சிஆர்பிசி தான் பிரைமரிலி ப்ரொசீஜர், அதனால பண்ண முடியாது. அதுக்காக கோர்ட் வந்து இதை வச்சு கட்டின்னு அழுவணுமா? இப்போ தேர் இஸ் நோ கோஆபரேஷன் ஃப்ரம் தி பெட்டிஷனர்னா வச்சு கட்டின்னு அழுவணுமானா அது தேவையில்லை. அது நிறைய ஜட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. நம்ம ஜட்மெண்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, if a case is not be proceeded for non prosecution na it can be dismissed for non prosecution சொல்றாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுனா, reasonable opportunity must be given to the petitioner. Court must understand it is the duty of the magistrate to protect the woman from domestic violence. அதனால unless it is a vexatious petition or frivolous petition and intended only to harass the husband, it need not to be dismissed, and she must give enough opportunity for the domestic for the சம்டைம்ஸ் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் கூட அவங்க கோர்ட்டுக்கு வராம இருப்பாங்க. என்ன பண்றது, இவனை ஒண்ணுமே பண்ண முடியலையே அப்படிங்கிற ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் கூட மேபி ரீசன் ஃபார் நான் அப்ரோச் இந்த கோர்ட். அதனால அதெல்லாம் வந்து நம்ம வி மஸ்ட் ஹேவ் இன் அவர் மைண்ட். அதனால அப்படி ஆல் ஆஃப் அ சடன் டக்குன்னு டிஸ்மிஸ் ஃபார் டிஃபால்ட் பண்றது வந்து
is not in consonance with the object to be achieved by this act. அதனால magistrate must be sensitized on this point. அதனால தான் அதுல சொல்றாங்க நீங்க government must take steps for sensitizing the various stakeholdersன்றாங்க. அதனால magistrate must remind of their duties, not only the adversarial proceedings. அதான் நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன். It is not only an adversarial proceedings, it is a duty cast upon the magistrate to protect the woman from domestic violence. So such a onerous responsibility is given to a magistrate. So magistrate should not dismiss the domestic violence petition merely for non-prosecution for one or two occasions. So see, the magistrate has to wait for two. அதனால அப்படி dismiss for default பண்ணக்கூடாது. அப்படி பண்ணா கூட it can be restored. அதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Next question, sir. Is it required to withdraw the domestic violence complaint if the compensation is given by the respondent? That's one question. Sir, உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப ஃபீபிளா இருக்கு. Okay. Is it required to withdraw the domestic violence complaint if the compensation is given by the respondent? That's one question. And the second question, are circumstantial evidence of infidelity taken into consideration in a domestic violence case? அதாவது நீங்க வந்து இந்த கம்ப்ளைண்ட் அந்த அந்த ரிலீஃபை பொறுத்தது அந்த நீங்க செக்ஷன் 12ல பாத்தீங்கன்னா அப்ப 18ல இருந்து 22 வரைக்கும் என்னென்ன ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கோ எல்லாத்துக்குமே அவங்க கேட்கலாம். ஒரு ரிலீஃப் கேட்கலாம், 2 ரிலீஃப் கேட்கலாம், அல்லது எல்லா ரிலீஃப்மே கேட்கலாம். அது டிக் பண்ணா போதுமானது. நீங்க அந்த ஃபார்ம்லயே இருக்கும், நீங்க அப்படி டிக் பண்ணா போதும். இப்ப அந்த மனு எதுக்காக போட்டிருக்காங்கிறத முதல்ல பார்க்கணும். ஒன்லி ஃபார் மானிட்டரி ரிலீஃபா காம்பன்சேஷனா அப்படிங்கறது பார்க்கணும். அப்படி வந்து அந்த 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 பர்பஸ்க்காக அந்த மனு போட்டது வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம ஆன் ஓன் வால்யூஷன் வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். அதுல ஒன்றும் டவுட் இல்லை. இப்போ இல்ல அதர் ரிலீஃப்ஸ் வந்து கொடுக்கணும்னா தட் கேன் பி என்ஃபோர்ஸ்ட் ப்ரொசீடட் வித் அது பண்ணலாம். அதுல ஒன்றும் இஷ்யூ ஒன்றும் கிடையாது. இந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஷியல் எவிடன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஃபிடிலிட்டி இஸ் நாட் அ கிரவுண்ட். இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா எங்கேயுமே இன்ஃபிடிலிட்டி இஸ் நாட் அ கிரவுண்ட். மற்ற இதுலாம் இருக்கு. இப்போ 125ல வந்து அடல்ட்ரி இஸ் கிரவுண்ட் ஃபார் டினைங் தி டைவர்ஸ், இது டினைங் தி மெயின்டெனன்ஸ். அது மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் இங்க இல்ல அந்த மாதிரி. ஸோ அதை வந்து இனிமே தான் சொல்லணும். டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்ல வந்து அடல்ட்ரஸ் லைஃப் வந்து வில் அஃபெக்ட் தி ஆக்ட் ஆகுது. பட் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸுக்கு தான் நம்ம காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறோம் இல்லையா. டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் நடந்ததுன்னு அவங்க ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னாவே போதும். அது அன்சேஸ்ட் உமனா இருந்தா என்ன, அதுக்காக டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் பண்ண முடியுமா என்ன? ஸோ தட் இஸ் நாட் தி இன்டென்ஷன் ஆஃப் தி லெஜிஸ்லேச்சர். ஸோ அப்ப ஈவன் இன் கேஸ் ஆஃப் அந்த மாதிரி இருந்தா கூட தட் மே பி கிரவுண்ட் ஃபார் டைவர்ஸ். அதை ஒரு நீங்க டைவர்ஸ் போட்டு அந்த உங்க ரிலேஷன்ஷிப்பை செவர் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் பண்ண முடியுமே தவிர ஏற்கனவே அந்த போன செஷன்லயே ஒரு ஜட்மெண்ட் சொன்னோம். இந்த டைவர்ஸ் ஆகிட்டதுனாலேயே இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இல்லாம போயிடாது. தட் அக்கரன்ஸ் மஸ்ட் பி டேக்கன் நோட் ஆஃப் அப்படிங்கறத நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம். That is not a license for committing domestic violence. So wife's infidelity is not a license for the husband to commit domestic violence. அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல வச்சு பார்த்தோம்னா நிச்சயமாக அதுக்காக ரிலீஃப் வந்து டினை பண்ண முடியாது. Once a garnishee failed to comply with the directions, can a court take cognizance under section 31 against the respondent? கண்டிப்பா கண்டிப்பா பண்ண முடியும். இன்க்ளூடிங் அந்த கார்னிஷி மேல ஆக்ஷன் எடுக்கலாம். அடுத்த क्वेश्चन சார், வாட் ஆர் தி அந்த ரூல்ஸ் சொன்னேனே நான் உங்களுக்கு. இப்ப இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு வந்து அவர் உதவி பண்ணலன்னு வச்சுங்களேன், கோஆபரேட் பண்ணல, அசிஸ்ட் பண்ணலன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ எ பிரீச். அதனால வந்து கட்ட விட்டாருன்னு வச்சுங்க, அவங்க எம்ப்ளாயி சொல்றது கேட்டுட்டு ஒரு பணத்தை கட்ட விட்டாருன்னா அவர் மேலேயும் 31 போட வேண்டியதான், கார்னிஷி மேலே. அடுத்த क्वेश्चन, வாட் ஆர் தி டியூட்டிஸ் ஆஃப் a protection officer? What is the qualification and experience of a protection officer? அதெல்லாம் ரூல்ஸ்ல இருக்கு. அது வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்ட் இந்த லெக்சருக்கான ஆப்ஜெக்டே இல்ல. ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸருக்கான குவாலிஃபிகேஷன் என்னங்கிறது ரூல்ஸ்ல இருக்கு, செக்ஷன்ல இருக்கு. டியூட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா நான் படிச்சது இல்லாம நிறைய இருக்கு. செக்ஷன் 9ல இருக்கு, 10ல இருக்கு, அபார்ட் ஃப்ரம் தட் ரூல் 8ல இருக்கு. அதெல்லாம் நீங்க பொறுமையா பாத்துங்க என்னென்ன டியூட்டிஸ்லாம் இருக்குன்னு. அது நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னா அப்புறம் நான் 8:30 தான் முடிப்பேன். அவ்வளவு டியூட்டிஸ் இருக்கு. அடுத்து அது இந்த சிமிலர் இதுல இன்னொரு क्वेश्चन, ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீசர்ஸ் ஆர் ஓவர்லோடட், எனி ரெமெடி ஃபார் தட்? இன்னும் 2-3 ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கணும், அவ்வளவுதான். இந்த என்டையர் சென்னை there are only 2 officers அப்படினு சொல்லி போட்டுட்டாங்க. அவ்வளவுதான். நீங்க ஒண்ணு இல்ல, இப்ப கோர்ட் ஓவர்லோட்னா என்ன பண்றோம், 2-3 கோர்ட் கான்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலையா, அது மாதிரி ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர் 10 மாட்டுறாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம். தட் ஆல்சோ an indication for there is a recurrence of domestic violence. அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த பிரிவென்டிவ்கான அவேர்னஸ் மெக்கானிசம் பண்ணோம். அதுதான் மெயின் ஆக்டோட மெயின் பர்பஸ். என்னன்னா
women to be protected effectively and efficaciously. For that, effective awareness must be created. அவங்க இப்போ ப்ராப்ளத்துக்கு காரணம் என்னன்னா ஏதோ மேல் வந்து சுப்பீரியர் தேன் உமன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் தான். ஸோ அந்த விஷயத்த வந்து நம்ம அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணோம். நீங்க சப்போஸ் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து பீஸ்ஃபுல்லா பிரிஞ்சு போயிடலாம். ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன் கேட்கலாம், டைவர்ஸ் கேட்கலாம். அந்த மாதிரி வேரியஸ் ஸ்டாட்யூட்டரி இது இருக்கு. இப்போ we are not able to cope with each other. நம்ம என்ன பண்ணோம், போய் ரிலீஃப் தான் கேட்கணுமே தவிர அந்த ஒரு காரணத்துக்காக டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் கமிட் பண்றதுங்கிறது நல்லது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆக்டோடைய பர்பஸ். ஸோ அதனால நம்ம வந்து அதை மனசுல வச்சுக்கணும். அந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம மனசு வந்து பத்த முடியாம ஓவர்லோடா போற பட்சத்துல நம்ம அவேர்னஸ் சரியா கிரியேட் பண்ணலாம்னு அர்த்தம். அப்ப என்ன பண்ணணும், அதை கொஞ்சம் ஃபுல் ஸ்விங் பண்ணோம்னா இந்த we can curtail this menace of committing domestic violence. Okay, sir. Next question, sir. What is the trial procedure to be followed when an offense is committed under section 31 and 32 of DV Act? What is the trial procedure to be followed when an offense is committed under section 31 and 32 of the DV Act? Summons case. Summons case. Okay. Definition இருக்கு. Summons case வந்து punishable up to 2 years வந்து summons case. So it is punishable up to 1 year தானே. So it is a summons case ட்ரை பண்ணலாம். மேஜிஸ்ட்ரேட் நினைச்சா சம்மரியாவும் ட்ரை பண்ணலாம். அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இது ரெண்டா பிரிக்க சொல்லியிருக்காங்க. நீங்க சம்மரியா ட்ரை பண்ணா 6 மாசத்துக்கு மேல பனிஷ் பண்ண முடியாது. அதனால என்ன பண்றாங்க, நீங்க வந்து சப்போஸ் நீங்க பிரீச் ஆஃப் ஆர்டர் வந்து தனியா பண்ணணும்னா 498 தனியா கழட்டி விட்டு இந்த பிரீச் மட்டும் 31 மட்டும் தனியா எடுத்துக்கிட்டு நீங்க வந்து சம்மரியா கூட ப்ரொசீட் பண்ணலாம். சம்மரி ப்ரொசீஜர் பண்ணலாம். ரெண்டு ப்ரொசீஜருமே அவைலபிள். Next question, sir. Is there any yardstick for measuring compensation, or is it the pure discretion of the judicial officer? It is a pure discretion of the judicial officer, but discretions are not unfettered. Discretions are always guided by judicial principles. அதனால there are so many guidelines are there to fix a compensation or monetary relief. எதுக்கு எல்லாத்துக்குமே கைடன்ஸ் இருக்கு. அதனால அப்படி நான் நினைச்ச விம்சன் ஃபேன்சிக்கெல்லாம் போட முடியாது. அந்த செக்ஷன்லயே ஒரு இது சொல்லியிருக்காங்க. என்னன்னா அந்த 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 உமனோடைய சொசைட்டில அந்த சொசைட்டில என்னென்ன கன்வீனியன்ஸ் அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண முடியுமோ தட் இஸ் அவுட் டு கிவ். இப்போ வந்து ஒரு ஹை கிளாஸ் கம்யூனிட்டியில இருக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணா இருந்தா அதுக்கு தகுந்த காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும். அதுக்கு தகுந்த லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ஏற்பாடு பண்ணணும். ஒரு லோவர் மிடில் கிளாஸ் ஆர் உமனா இருந்தா அவரே வந்து கூலி வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாரு. ஹஸ்பண்ட் 300 ரூபாய் கூலி வாங்குவாரு, அதுல 150 ரூபாய் குடிச்சிருவாரு. அவர்கிட்ட போய் என்னத்தை போய் கேட்க முடியும்? அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப் தான் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். அது மாதிரி அதுக்கெல்லாம் கைட்லைன்ஸ் இருக்கு. இந்த செக்ஷன்லயே இருக்கு. அது எப்படி கொடுக்கணுங்கிறது 20லயே இருக்கு. தேர் இஸ் அ கைட்லைன். அதனால அந்த கைட்லைன் ஃபாலோ பண்ணி தான் கொடுக்கணும். Discretions are not unfettered. Then what is your opinion related to live-in relationship under section 2H of the DV Act? My opinion doesn't matter. அதனால it is up to the person, those who are resorting to such a life. அதனால நம்ம அதுல சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. அது அவங்களுடைய தெளிவான இது. அதாவது நான் ஒண்ணு மட்டும் சொல்லுவேன். இந்த லிவிங் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கும் மேரிடு ரிலேஷன்ஷிப்புக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, மேரிடு ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் மோர் செக்யூர் தேன் லிவிங் இன் ரிலேஷன்ஷிப். அதனால செக்யூரிட்டி ரொம்ப வேணும்னு எதிர்பார்க்கறவங்க மேரிடு ரிலேஷன்ஷிப் போகலாம். எனக்கு செக்யூரிட்டி தேவையில்ல, ஐ எம் இண்டிபெண்டன்ட், எனக்கு ஒரு கம்பானியன்ஷிப் மட்டும் இருந்தா போதுங்கிறவங்க லிவிங் இன் ரிலேஷன்ஷிப் போகலாம். அது அவங்களுடைய மெச்சூரிட்டி பொறுத்தது. அவங்க மெச்சூர்ட் எனஃப் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் போத் பார்ட்னர்ஸ் அப்படின்னா தே கேன் கோ வெரி வெல். அது மாதிரி இருக்கும். அந்த இது இல்லைன்னா அப்ப நீங்க நாளைக்கு ஒய்ஃபுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் எதுவுமே கிடைக்காம போயிடும். அதை நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். அந்த மனசுல வச்சுக்கிட்டு டிசைட் பண்ணணும் யார் அந்த லிவிங் இன் ரிலேஷன்ஷிப் போலாம்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க. நிறைய क्वेश्चंस வந்துகிட்டு இருக்குங்க. ஒரே ஒரு 37 சாட்ஸ் இருக்கு. I'll just rush through. One question is whether the filing of section 317 CRPC in the absence of respondent is necessary for the proceedings under the act. தேவையில்ல. 317 applies only to an accused. Here the respondent. So அதனால தேவையில்ல. நான் சிவில் ரெமெடி அதை அப்பயே சொல்லிட்டேன். It is only a civil law. அதனால நீங்க இதுல வந்து 317 போட வேண்டிய அவசியமே இல்ல. 317 போடலங்கிறதுக்காக வாரண்டும் போட முடியாது. Right. Next question is, in majority of cases, women loses her Sridhana property and is unable to prove any remedy available as of now. நீங்க டவுரி ப்ரொஹிபிஷன் ஆக்ட்ல ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு. டவுரி கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி
செக்ஷன் 3ல டிக்ளேர் பண்ணுன்ட்டு அந்த மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணும். அப்பதான் ஸ்ரீதனாவை ப்ரூவ் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லைன்னா கூட நீங்க இந்த ஆக்ட்ல நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, தி எவிடன்ஸ் ஆஃப் தி அக்ரீவ்டு பர்சன் இஸ் சஃபிஷியன்ட்னு. ஸோ அதை பார்க்கணும். ஒரே பிரச்சனை எங்க வரும்னா, இவங்க வந்து 6 பவுன் போட்டேன்னு சொல்றாங்க, அவர் 6 பவுன் திருப்பி கொடுத்துறேன்னு சொல்றாருன்னு வச்சுங்களேன், அப்பதான் இந்த பிரச்சனை வரும். இந்த மாதிரி இவர் கொடுத்தாரா கொடுக்கலையாங்கிற ஒரு கேள்வி வரும். அப்போ வி மஸ்ட் வெய் தி சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ், அதர் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் பார்த்து முடிவு பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஸ்ரீதனா திருப்பி கொடுத்தாங்களா இல்லையாங்கிறத. அதெல்லாம் ஏற்கனவே 498 நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, எப்படி அந்த டெசிஷன் அரைவ் பண்றோங்கிறதுக்கு இருக்கு. அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஆனா ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, 498 உடைய சிவில் சட்டம் தான் வந்து இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட். அதனால 498 என்னென்ன ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் இருக்கோ தட் யூ கேன் ஃபாலோ இன் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் ஆல்சோ. Next question. Isn't infidelity of the husband emotional and mental cruelty? What kind of domestic violence? Which is a kind of a domestic violence? Yes. Infidelity of the husband is a domestic violence. Right. It is a psychological harm. Next question, sir. அதனால ஆமா. Women purposefully files a DVA for husband not accepting to come out from his widowed mother since need to take care of mother too. ஆமா, இதுதான் ஒருத்தருக்கு கேட்டிருந்தாங்க. அந்த கேள்வி நான் கொஞ்சம் டீடைலா பதில் சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் அதை ரிசர்வ் பண்ணியிருந்தேன். அதாவது என்னன்னா, இந்த உமன் மதர் இன்லா வந்து டாக்டர் இன்லாவுக்கு அகைன்ஸ்டா மனு போட முடியுமான்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா. ஸோ இப்போ இந்த கேள்வியில வந்து ஒரு 2 விஷயம் நம்ம பார்க்கணும். ஒன்னு, இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்ல மதர் இன்லா இஸ் ஆல்சோ எ உமன். அதே போல டியூட்டி இஸ் காஸ்ட் அப்பான் தி சன் டு மெயின்டைன் ஹர். அந்த அவங்களுக்கும் அந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் இஸ் தேர். இதுல 18ல இருந்து 22ல இருக்கக்கூடிய ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் எல்லாமே ஃப்ரம் சன். அது ஒரு ஆஸ்பெக்ட். இது ஒண்ணு மனசுல வச்சுக்கணும். இன்னொன்னு என்னன்னா, ஆக்ட் ஒண்ணு இருக்கு. அந்த சீனியர் சிட்டிசன் ஆக்ட்லயும் ஏஜ்டு பேரண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய கடமை வந்து சன்னுக்கு இருக்கு. ஸோ இது ஒரு பக்கம் மனசுல வச்சுக்கணும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ட் வந்து இந்த ஆக்ட் எந்த ஆக்ட் 2005ல வந்து டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட். அதுக்கப்புறம் அந்த சீனியர் சிட்டிசன் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் வந்து 2007ல வந்தது. ஸோ இந்த 2 ஆக்டுமே வந்து என்ன பண்ணுது, இந்த டியூட்டி வந்து சன்னுக்கு வந்து பாஸ் பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லாம 125 CRPCலயும் இருக்கு, சன் ஹேஸ் டு மெயின்டைன் ஹிஸ் மதர். ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ல பார்க்கும் பொழுது இப்போ இதை வந்து ஒரு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு இந்த எல்லாத்தையும் இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது இதுக்கு ஒரு ஹார்மோனியஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் கொடுக்கணும். என்னன்னா, இப்போ ஒரு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் வந்து மதர் இன்லா கேன் மெயின்டைன் அகைன்ஸ்ட் தி டாட்டர் இன்லா இஃப் ஷி கமிட் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ். கண்டிப்பா அதை பண்ண முடியும். பண்ணும்பொழுது சில ஆர்டர்ஸ் நீங்க வந்து காமனா கொடுக்க முடியும், எல்லாத்துக்குமே கொடுக்க முடியும். இப்போ ஷேர்ட் ஹவுஸ் ஹோல்டு இருக்கு. அந்த ஷேர்ட் ஹவுஸ் ஹோல்டு வந்து மதருக்கு சொந்தமானதுன்னு வச்சுங்களேன். அந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம், மதர் அகாமடேஷன் கொடுக்க சொல்லி டைரக்ஷன் பண்ணலாம். சப்போஸ் இப்போ ஒரே வீடு பெரிய வீடா இருக்கு, 2 போர்ஷனா இருக்குன்னா ஒரு போர்ஷன்ல இவங்க ஒரு போர்ஷன்ல அவங்கன்னு பண்ணலாம். அது மாதிரி there are so many provisions are there. So இது என்ன பண்ணணும், we must strike a balance between the right of the mother-in-law and the right-in-law. இந்த ஆக்டோடைய இன்டென்ஷனே என்னன்னா டு preserve the family relationship. அதனால இந்த ஜட்மெண்ட்ல கூட அதான் சொல்றாங்க. இந்த ஒரு டெல்லி ஹைகோர்ட் ஜட்மெண்ட் இருக்கு. அந்த ஜட்மெண்ட்ல இதை பத்தி டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க. இது ரெண்டுக்கும் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் உமன் ஃப்ரம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டுக்கும் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சீனியர் சிட்டிசன் ஆக்டுக்கும் உள்ள அந்த இன்ட்ரிகசிஸ் எல்லாம் சொல்லி பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அல்டிமேட்டா நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, உமன் மஸ்ட் பி ப்ரொடெக்டட் ஃப்ரம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ். அப்ப டொமஸ்டிக் வயலன்ஸுக்குள்ளார வந்துருவாங்கன்னா 2 பேருமே வி மஸ்ட் கிவ் ஹார்மோனியஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இப்ப என்னன்னா, சன்னுக்கு தான் பெரிய தலைவலி. இப்ப 2 பக்கமும் அவரு பேலன்ஸ் பண்ணும். அதுல வேற வழி கிடையாது சன்னுக்கு. Next question, sir. What is the relief available to the husband? Because in the lot of false complaint has been filed by the wife against the husbands. Is there any remedy available? அதான் நீங்க false complaint to be proved, அவ்வளவுதானே. நீங்க ப்ரூவ் பண்ணா you will be, உங்களுக்கு தான் அந்த இதுல சொன்னோமே நம்ம ஏற்கனவே, இப்போ ஒரு ஆர்டர் போடுறாங்க, இன்ட்ரீம் ஆர்டர் போடுறாங்க அல்லது ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் போடுறாங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம், அப்பீல் போகலாம். அப்பீல்ல போய் யூ கேன் எஸ்டாப்ளிஷ் இட் இஸ் புவர், அதாவது ஃபால்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் அப்படிங்கிறத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இப்போ இதுல சேஞ்ச் இன் சர்க்கிள் வந்து நீங்க அதை வந்து வேரி பண்ண சொல்லி கேட்கலாம் 25ல. அது மாதிரி there are so many recourses are available. அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நீங்க எனி ஆக்ட் கம்னா அதோடைய யூஸும் இருக்கும், அப்யூஸும் இருக்கும், மிஸ்யூஸும் இருக்கும்.
இட்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் பார்ட் ஆஃப் ஆல் லெஜிஸ்லேஷன்ஸ். அது ஒன்றும் நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியாது. இட் சுட் பி டிசைடட் ஆன் கேஸ் அண்ட் கேஸ் பேசிஸ். ஒவ்வொரு கேஸ்க்காக பார்க்க வேண்டியதான், அதுல ஃபால்ஸ் கேஸ் இருக்கா இல்லையாங்கிறத பார்த்து பண்ணணும். Whether the action can be taken against the magistrate or a presiding officer for the inaction of the complaint under the DV Act. மேஜிஸ்ட்ரேட் மேல ஆக்ஷன் எடுக்க முடியுமான்னு கேக்குறாங்க. அதுக்கு ஹைகோர்ட்டோட சாங்ஷன் வாங்கிட்டு பண்ணலாம். Then okay. Then is it important? Judges Protection Act ஒன்னு இருக்கு. Judges Protection Act ஒன்னு இருக்கு. அது வந்து will save the judges. அதுக்கு உள்ளார வரலையான்னு பார்க்கணும். முதல்ல அவருடைய ஆக்ஷன் வந்து ஜட்ஜஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் உள்ளார வரலையான்னு பார்க்கணும். ரெண்டாவது, இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு தி ஜெனரல் சூப்பரிண்டெண்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஹைகோர்ட் அண்ட் செஷன்ஸ் கோர்ட். ஸோ அது அவங்க கட்டும்போது குட் ஃபெய்த்ல பண்ணாம மேல போய்டியா பண்ணிருந்தா டெஃபினட்டா மேஜிஸ்ட்ரேட் மேல ஆக்ஷன் எடுக்கலாம். டிபார்ட்மெண்டலாவும் எடுக்கலாம், லீகலாவும் எடுக்கலாம். Okay, sir. The last couple of questions. Whether importance is a ground for DVC? Importance is a ground for divorce. It is not for DVC. அதை தாண்டி இருக்கணும். Mere importance is not a ground for DVC. Okay. Then last question. இப்போ ஒருபடாதேன்னு ஒரு படம் உண்டு. அந்த படம் எத்தனை பேர் பார்த்துருப்போம்? இதுல வசந்த் எடுத்த படம். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணுவாரு, இம்பார்ட்டண்டா இருப்பாரு. அவரு கல்யாணம் பண்ணி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்குள்ள சண்டை ஆயிடும். அவ பிரிஞ்சு போய் டைவர்ஸ் வாங்கிட்டு இன்னொருத்தனை அந்த ஹீரோ வந்து லவ் பண்ணுவான். அப்ப போய் இவன் தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருப்பான். ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில அது டிவிசி ஆயிடும். நியர் இம்பார்ட்டன்ஸ் இஸ் நாட் அ கிரவுண்ட் ஃபார் டிவிசி. அது இம்பார்ட்டண்டா இருந்துட்டு அதை மறைக்கிறதுக்காக ஏதாவது பண்றான்னு வச்சுங்களேன், டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் பண்றான்னு வச்சுங்களேன், அப்போல்லாம் அது டிவிசில வரும். This should be the last question. Is it necessary to prove infidelity of the husband when filing domestic case, or mention of a circumstantial evidence will be enough? நிச்சயமா ப்ரூவ் பண்ணும் இல்லையா? நீங்க ஒருத்தர் இண்டிக்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் லைக் தட் பால்ட் அலிகேஷன்ஸ் யார் வேணா சொல்லிடலாமே. If it is a word of mouth னா யார் வேணா சொல்லிடலாம். It must be proved whether it is circumstantial or direct evidence. அதுக்கு தான் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் இருக்குல்ல, how to proveங்கிறது. அதன்படி ப்ரூவ் பண்ணும். நீங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு இண்டிக்ட்மெண்ட் யார் மேலயும் Then another last question. Husband compels his wife to take care of his mother and she refuses. Will it amount to domestic violence? யாருக்கு? ஹஸ்பண்டுக்கா? That question is open ended. ஹஸ்பண்டுக்கு தான் அது domestic violence. It is not for the daughter-in-law. பட் என்னன்னா அதுதான் சொன்னேன் முன்ன, நீங்க இந்த ரெண்டு ரைட் இருக்கு, இது ரெண்டு யூ மஸ்ட் பேலன்ஸ். ஹஸ்பண்ட் மஸ்ட் டேக் அ பேலன்சிங் ஆக்ட் ஆஸ் அ சன் அண்ட் ஆஸ் அ ஹஸ்பண்ட். ஒரு பேலன்சிங்கா இருந்துச்சா பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இந்த அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணும்பொழுது விமனுக்கு கூட இந்த இது வந்துடும். ஸோ வேர் வி மஸ்ட் கட் அ பேலன்ஸ். மதர் வேலைனோ டாக்டர் தூக்கி தான் மதர்-இன்-லாவோட வேலைனோ அவங்க நினைக்கக்கூடாது. தே ஆர் நாட் கவுண்டர் பார்ட்டிஸ், தே ஆர் கொலாபரேட்டிங் பார்ட்டிஸ். அப்படி அவங்க கொலாபரேட் பண்ணாதான் we can lead a family life, a peaceful family lifeங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி பாயிண்ட் இதுல. ஸோ இதையும் நம்ம அவேர்னஸ் பண்ணோம். நீ டோன்ட் திங்க்மா நீ வந்து டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் நீ மட்டும் தான் போட முடியும், இல்லை உங்க மாமியாரும் போடலாம்ங்கிறத அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் வரும் பொழுது then they will be also very neutral. அந்த மாதிரி வந்துடும். அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிடும் இல்லையா, அம்மா மாமியாருக்கும் ரைட் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டா அப்புறம் they will keep guard. Fine, sir. Last, Mr. Om Prakash, Senior Advocate, would like to address you, sir. Yes. Dear Karthikeyan, sir, thank you very much. Wonderful session. Thank you, sir. Thank you for the opportunity given. I am really privileged and honored in such a elite crowd. I was called to share my thoughts on Domestic Violence Act, not once but twice. I'm really considered it as privileged and honored. Thank you very much. You in fact gave a very good threadbare analysis of the entire enactment. பொதுவாக சட்டத்தில் வந்து இந்த பரிகாரம் கிடைக்கும், அந்த பரிகாரம் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் செஷனில் ரெண்டு செஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சட்டத்தில் என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு, என்ன ரெமெடிஸ் இருக்கு, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இன்னைக்கு வந்து என்ன ஆப்ளிகேஷன்ஸ், டியூட்டிஸ் என்ன இருக்குன்றத கூட ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க. ஸோ அந்த சட்டத்தினுடைய மொத்த கூறுகளையும் வாட் வில் பி த ரைட்ஸ், வாட் வில் பி த ரெமெடிஸ், வாட் வில் பி த டியூட்டிஸ் ஆர் ஆப்ளிகேஷன்ஸ். அந்த டியூட்டிஸ் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன் சொல்லும்போது ஒரு கருத்து சொன்னீங்க. பொதுவாக எங்க ரைட் இருக்கோ அங்கே ஒரு ஆப்ளிகேஷன் இருக்கும். ஆனால் இந்த சட்டத்தில் மாத்திரம்னா ஆப்ளிகேஷன்ஸ் டியூட்டிஸ் ஆர் எல்ஸ்வேர் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஸோ அந்த விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப அருமையா இருந்தது. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹேவிங் ஸ்பெண்ட் so much of time on this. In fact, we should all thank you for 2 days. And every time it was a very lengthy session.
You took all the pains to cover up every aspect of it. ஆக்டோட சேர்த்து ரூல்ஸையும் சைமல்டேனியஸாக அந்த ரூல்ஸில் இருக்கிற ஃபார்ம்ஸை எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டே வந்தீங்க. ரொம்ப நன்றி. அனைவர் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். Thank you, sir. Thank you for the wonderful opportunity. Thanks once again for one and all. And Raghavendran, thanks for the participants. No, Mr. Raghavendran has to give a vote of thanks, sir. Formal vote of thanks. Respected Your Honor and fellow webinars, I, on behalf of Study Circle team, extend our hearty and soulful thanks to Your Honor for sparing your valuable time and enlightening us with your emerging wisdom on domestic violence act. Though the present session is the 48th session of Study Circle, you have made us to feel like it's the first session of the series. We all were captivated throughout Your Honor, throughout your session, Your Honor. This lecture is a treasure trove not only to the juniors, but to all members of the community. The most wonderful part of this section, which I feel, is that we were able to understand the act and its practical application in a simple language, which I feel is the most important part of all lectures. I once again thank Your Lordship for giving us this wonderful lecture, and I assure you that this lecture will be remembered by us for years together. Thank you, Your Honor. Thank you. Thank you. Thank you for the kind words. Thank you, sir. And this marks the end of the session. Thank you, sir.